Kindly be seated. Good morning, everyone. It is an absolute pleasure to welcome you all for the Entrepreneur Awareness Program at Mark Gregorius College of Arts and Science. This workshop is designed to equip aspiring entrepreneurs with valuable insight into business strategies, government initiatives, and real-life success stories. Before we begin, let us invoke blessings for a successful session. I invite choir from Viscom department to lead us to the invocation. I request everyone to be standing for a page. Thank you for your, please be seated. Thank you for your soulful song. To formally begin today's session, now I invite Bhuneshwar from first year BCom Corporate Secretary to deliver the welcome address. Good morning, everyone. It is my absolute honor and privilege to extend a warm welcome to all of you to this workshop on effective sales and marketing strategies for entrepreneurs. First and foremost, I take this opportunity to welcome a District Secretary, Reverend Father Matthew Palikunar in absentia, whose guidance and leadership continue to inspire excellence in all of endeavors. A warm welcome to our respected principal, Dr. Ross Deacon, whose vision and dedication have been instrumental in shaping the academy and professional growth of our institution. I extend my heartfelt greeting to our Vice Principal, Dr. Gauri, whose unwavering support and encouragement have always played a crucial role in success of such programs. A special welcome to our IQAC coordinator, Ms. Thompson, who works tirelessly to enhance the quality and standard of our institution through continuous improvement. I also extend my warm regards to the heads of the departments, corporate secretaryship and Viscom, and the conveners of this program who effort have made this workshop possible. Your dedication to organizing a such enriching event is truly commendable. A very special welcome to our ICC convener, Ms. Anne Epsiba Nereja, and co-convener, Ms. Palisis, who play a vital role in fostering a culture of innovation and entrepreneurship within our institution. Your effort in bridging the gap between academy and industry, encouraging research, and nurturing a creative think among students are truly invaluable.
A heartfelt welcome to our esteemed faculty members of the corporate secretaryship and ISCOM departments whose mentorship and knowledge continue to shape the future of our students. And of course, a special warm welcome to our dear students who are the author of this workshop. Your enthusiasm, curiosity and eagerness to learn make this event meaningful and rewarding. This workshop is opportunity for aspiring entrepreneurs to give valuable insight into the sales and marketing strategies, which are backbone of any successful business. To guide us in this journey, we are privileged to have three esteemed chief guests. Each leader is the respective field. We are honored to welcome Mr. Prem. We are delighted to welcome Mr. Jerome Melchizedek. Adding to our esteemed panel, we are delighted to welcome Ms. Amelia Westley, ISS Deputy Director at the Ministry of MSME, Government of India. As we embark on this enlightening session, I am encouraging all participants to actively engage, ask questions, and observe as much knowledge as possible from our esteemed guests. Let this workshop be not just a learning experience, but stepping stones towards entrepreneurial success. Once again, a warm welcome to everyone. I look forward to insightful and engaging sessions. Thank you. Thank you for the warm welcome and setting the tone for today's event. It is always a privilege to recognize and honor the distinguished personalities who grace our event. To facilitate our esteemed chief guest, I request our principal, Dr. R. Srikanth, to kindly facilitate the gathering. Honorable Secretary Father in absentia, respected Vice Principal, IPAC Coordinator, IAC Convener, and most distinguished guests of today's function, Madam Amila Betsy from MSME, Deputy Director, Mr. Prem Kumar, Startup Tamil Nadu, and Mr. Jerome, Stigmata Techno, faculty members and my dear students, a very happy morning. So this session has been termed as entrepreneurship awareness. So we have been holding many sessions, and this is very quite important for us with the galaxy of stalwarts that are amidst us today, who are going to definitely give direction and shape. So we do not know. So just it might spark the next big idea. So from this room, it can emerge from this room at the end of this session. So next big idea can emerge from this session, or maybe someone sitting here in this environment, in this hall, especially maybe someone sitting here can be creating another Zomato or Paytm, or be a competitor to Amazon. Only thing, ensure faster deliveries. Okay, so this is definitely going to be possible, and I'm sure many of you would have thought about starting your own enterprise. I want to be my own boss. I don't want to be working for others. I do not want to be getting permission and at the mercy of the so-called HR. Right? So definitely many of you would be having that in mind, that I would not be interested to be part of a corporate and get bogged down by the so-called HR rules, regulations and other things. So I want to be free, and I want to be my own boss. So definitely this is a very good opportunity for you to be your own boss, with the officials are sitting here to get clarification. And most of you might be wondering, I do not have funds. So finance. So if I want to have a startup, then I need to be having money. So definitely the officials are going to clarify to you on the part of the financial aspects. So how much finance is required? Do you know that Zomato, Swiggy or Uber or the Ola did not have any much finance? They are not owning the restaurants, they are not owning the cabs, but they have been starting and they are enjoying. So always it doesn't require a lot of investments. And if at all the investments are required, there are so many schemes the government supports. So interest-free loans or low interest loans are being provided. So you need to be understanding all of these
the government is facilitating so much and so forth, the youngsters to come up and start newbies. And apart from the government, there are, angel funding, venture capitalists, and so on and so forth. So with regard to the finance, I'm sure there is not going to be an hindrance factor in today's context. You have, only thing you need a good idea. If you pitch in the good idea, even a venture capitalist would be ready to invest in your idea. So the idea should be such. So where you will get your idea? Where you will get your business idea? Business idea you will get it from encountering your day-to-day problems and finding a solution to the problem. Okay, that is what. So business idea comes from nowhere but from your own or other people's experiences in terms of encountering problems and you trying to find solutions, like Swiggy and Zomato. So people wanted deliveries at home. All the hotels were not ready to deliver. Only few hotels were ready to deliver. So now you have the option. So you have the OYO. So cheap accommodation. Not everybody would like to spend so much. So the so-called budget. The budget accommodations. So OYO has reached. So many people had free rooms which are not selling. So OYO reached out to them. So in fact, the Ola owner started this Ola when he encountered a difficulty of finding a cab in the night. I do not know how many of you are aware about it. He started Ola because he found difficulty finding a cab in the night. So that is why I am saying your own experiences or other people's experiences, finding solution to a problem, you will get your business ideas. You need not be thinking too much great, or you need not be inventing, or I should be doing this, that, nothing of that sort. Start very simple, very small, and definitely you can make it very significant and very big in the coming days and coming years. So that is what you need to understand, that business ideas emerge from your day-to-day experiences. The problems, solutions are not there now, but you can have solutions built in, either your own or other people's experiences. So you need to have this in mind. I'm sure Amazon started by selling what? Anybody knows? Books, exactly. So Amazon started by selling only books, but today you have that A to Z, that curved arrow. So anything and everything you get it on Amazon. So it evolved over a period of time. It evolved over a period of time. They started selling only books, but you see the range of products that Amazon is selling now. So that is why I am telling you, you need not be looking towards to start it big. You start small with one idea, with one product, with one service. Definitely in the coming days and coming years you will be able to make it big, include many portfolios, and you will be able to grow big. So Amazon is the greatest example. It started only by selling books, and today you have anything pin to plane you can purchase on Amazon. So such is the growth of Amazon. So you need to understand that, friends, that you need not be always looking towards to be starting something big. Everybody should be eyeing me. I should be covered in the media. All these things. Don't have that expectation at the start. Start small. Okay. Start small. Start significantly. Sustain and then grow. That is the most important thing. In entrepreneurship, you need to understand that you need to have patience. You need to take risks, but it should be calculated risks. You need to be innovative, of course there is no doubt, so how you can do it better. And most important and the crucial is the decision making. At what point of time? So the decision making will take you to places and make you sustain as well as grow. As I told you, Amazon started by books. You have that in mind, friends. Amazon started only by way of selling books. Today they have so many portfolios that they are selling, so many categories they are selling. So always don't look towards to start it very big at the start. It is not going to be possible for anybody. Even Amazon did not do. Okay, so remember that. So start small, sustain, then add, then grow. That is how you should be building an enterprise. So when you build, you need to be very, very cautious. That is why I said
risk, innovation, and the decision making at the appropriate time, and the right decision making at the right time definitely will give you success. So the stalwarts are here. They are going to give you enough tips by way of their experience and their knowledge. I have just given a bird's eye view. They are going to kindle your thoughts, and definitely, as I told at the start, I would like to see somebody or many of you coming up and starting your own enterprise and growing big. So wishing you all the very best in your entrepreneurial journey. Thank you so much. Thank you, sir, for your inspiring words. Now I request our Principal Sir, Dr. Austri Khan, and Vice Principal Dr. Gayatri Ma'am to present our Chief Guest, Ms. Amelia Betsy, with the shawl and memento. I request Ms. Lavanya Devi, Head of Corporate Secretariat, and Ms. Anna Epsia Iraja, the IIC Convener, to honor our Chief Guest, Mr. Prem Kumar, with shawl and memento. Ms. Shanta, the IQAC Coordinator, and Reverend Brother John Thomas, the Head of Viscom Department, to honor our Chief Guest, Mr. Jerome Melchizedek, with the shawl and memento. Thank you. Please be seated. Photography captures the running moment. I request all the dignitaries to step down from the podium for the photo session. With us. Who are with us today. To introduce our chief guest, I invite Ranjit from final year of BCom. Good morning, everyone. It is an honor to welcome our esteemed chief guest, Ms. Amelia Betsy, an accomplished officer in Indian Statistical Service (ISS) and Deputy Director at Ministry of MSME, Chennai. With a strong background in data-driven policy making, she has served in key ministries including the Ministry of Statistics and Program Implementation and Ministry of Health and Family Welfare. An MSME Statistics graduate from Laila College, she is a recipient of multiple scholarships and awards, including the Women Achiever Award for Excellence in Data Governance 2023 and the Esprit de Corps Award for Best All-Rounder in Civil Service. Beyond her professional achievements, she is a trained classical dancer, a guitarist certified by Trinity College, London, and a national level throwball player. Her true inspiration, she embodies excellence in every field. Please join me in welcoming Ms. Amelia Betsy. Our first session of the day will be an informative session on central government schemes for MSME, a crucial aspect for entrepreneurs looking for financial and strategic support. We are privileged to have Ms. Amelia Betsy, ISS, Deputy Director of MSME Chennai, with us today to share her expertise. Ma'am, the stage is yours. Thank you, brother. So to all the dignitaries here,
and to the entire college fraternity, very good morning. எவ்வளவு பேர் MSME கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? ஆனஸ்ட் பதில். நாங்க வந்திருக்கோன்றதுக்காக இல்ல, ஆனஸ்டா பதில் வேணும். MSME, micro small medium enterprise. Okay, right. So what do we mean by MSME? No right or wrong answer, just like எனக்கு தெரியணும்ல என்ன தெரியணும்னு சொல்லிட்டு, சோ அதுக்காக தான், வேற எதுவும் இல்லை. Any answer? What do we mean by MSME? கூகுள்லாம் பண்ண வேணாம், நார்மலாவே சொன்னா போதும். They categorize the investment of what? Of the plant and machinery. Okay, simpler terms. If நான் MSME இருந்து வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், I'm a layman. So how do you tell me what is MSME? சின்ன business. Great. Okay, based on income and turnover, Emma, SA, Emma சொல்றோம். Super, right. Prime Minister ஓட ஸ்பீச்ல எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா பட்ஜெட்ல சொல்வாரு, MSME ஓட ஷேர் வந்து இவ்ளோ %, எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து இவ்ளோ % அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Why so much of focus to MSME? அப்படியே இருந்தாலும் why we are here today? நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், how is it related? What is the purpose? ஏதோ ஒரு ரிலேஷன் இருக்கணும்ல. Just because we are from Ministry of MSME or entrepreneurship, இங்க வந்து பண்ணணும் அவசியம் இல்ல. What is the relation? No right or wrong answers. ரேண்டமா நீங்க பதில் சொல்லலாம், அவ்வளவுதான். யாராவது இங்க பிசினஸ் பண்றீங்களா? லைக் ஏதாவது டியூஷன் எடுக்கிறோம், ஒரு சின்ன பிசினஸ் பண்ணுறோம், டிஷர்ட் பிரிண்டிங், அந்த மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணுறோம். லைக் சில பேர் கேள்விப்படுறோம். யாராவது பண்றீங்களா? ஹோம் பேக்கர்ஸ், கிரேட். அந்த மாதிரி வேற? ஹோம் டியூட்டர், நைஸ். ஓகே, வேற யாராவது? தைலம் தான் பண்றீங்க, கிரேட். ஓகே, சோ யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? லைக் என்கிட்ட கேஷ் பார்ட் விட்டுருங்க, லைக் சார் கேஷ் பார்ட் விட்டுருங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்ட் விட்டுருங்க. ஐடியா இருக்கா? எனக்கு மாதிரி ஐடியாஸ் இருக்கு. ஐடியா சில பேருக்கு இருக்கா? ஓகே, சோ see என்னன்னா, இப்போ எதுக்காக இங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, இப்போ நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரைட்? இப்போ at the end of your career எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கு, பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா, how do you convert that? அது வந்து ஒரு பிசினஸ் ஆகணும், ரைட்? கரெக்டா? இப்போ Zomato, Swiggy எல்லாமே it was started by a group of friends, so they had some idea. ஏதோ ஒரு ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இருந்துச்சு, அங்க இருந்து மெட்டலைஸ் பண்ணாங்க, கரெக்டா? சோ அதே மாதிரி you have some idea, you need to take it to the next level. Okay, அது எப்படி எடுத்துட்டு போணும், what are the avenues அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்காக தான் today we are here, be it from the private or be it from the government. இன்னைக்கு மூணு பேரும் நாங்க மூணு டிஃபரண்ட் ஸ்பியர்ஸ்னு வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் as from the same part, but மூணு டிஃபரண்ட் ஸ்பியர்ஸ். எதுக்குன்னா, கவர்மெண்ட்ல இருந்து what is it, பாலிசிஸ் நிறைய இருக்குல்ல, பட் எல்லாமே சொல்ல போறது இல்ல, because it is way beyond the head. What is pertaining to students, எனக்கு ஐடியா இருக்கு, அதை எப்படி கான்செப்டுவலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு பார்ட். இன்னொன்னு என்னன்னா, எனக்கு ஆல்ரெடி ஒரு பிசினஸ் இருக்கு, அதை எப்படி சேஃப் கார்ட் பண்றது. நம்பர் 2, இல்ல எனக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்பர் 3. So that is the basic idea of today's program. Okay, just to see, இதுல இருந்து see எல்லாமே ஸ்பூன் ஃபீடிங் இல்ல, பட் இதுல இருந்து if you feel that you need more information அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, you can log into our website and see. Okay, if you are interested further. So எல்லாமே இங்க சொல்ல மாட்டோம், we won't break it down, but ஏதாவது clarity வேணும் அப்படி நினைச்சீங்கன்னா, at the end of the session you can ask us. Okay, right? So we'll start the session. So what is basically MSME? Okay, MSME. Next. Micro, small and medium. நான் இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, இப்ப சொல்ல போற ஸ்கீம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, சிலது only applicable for micro ன்னு சொல்லுவோம், சிலது it's only for micro and small, சிலது only for medium. அப்போ உங்களுக்கு தெரியணும்ல whether you fall into micro or small or medium. Say for instance, நீங்க ஒரு business start பண்ணீங்க, இப்போ home tutor இருக்கீங்க, home bakers இருக்கீங்க, அப்போ you will start with a small investment or without investment in fact. Okay, home bakers கண்டிப்பா தேவை. So where do you stand அப்படின்றது தான் இது. மைக்ரோல பாத்தீங்கன்னா investment less than 1 crore, turnover less than 5 crore. Small அப்படியே multiplied by 10.
அதுல மல்டிப்ளை பை 10 பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்மால்ல வருவீங்க. அப்படியே மல்டிப்ளை பை 5 பண்ணீங்கன்னா மீடியம்ல வருவீங்க. சோ இதான் மைக்ரோ, ஸ்மால் அண்ட் மீடியம். இது எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நீங்க Amazon, Flipkart நம்ம லாகின் பண்றோம்ல, சைன் அப் பண்றோம்ல, அதே மாதிரி தான் you can go to our website. வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட். தட் இஸ் once you get registered. But we are not here to tell you register பண்ணுங்கன்னு சொல்றதுக்கு இல்ல. ஏன்னா சில கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்போ bifurcate yourself into 3: manufacturing, trade and service. இப்போ நீங்க ஹோம் பேக்கர்ஸ் பண்றீங்க, நீங்க எந்த செக்டர்ல வருவீங்க? மேனுஃபேக்சரிங்கா, ட்ரேடா, சர்வீஸா? மேனுஃபேக்சரிங். ட்ரேட்ல இப்போ இன் கேஸ் யாராவது வந்து இப்போ வாங்கி விக்கிறீங்க, நிறைய பேர் இப்போ டி-ஷர்ட் செல்லிங் நிறைய பண்றாங்க, வாங்கி விக்கிறது. சோ அது ட்ரேடிங். சர்வீசஸ் செக்டர்னா என்ன வரும்? இப்போ ஹோம் தியேட்டர் சொன்னாங்கல, that comes under services. So you should know which sector you belong to, either manufacturing or trade or services. கவர்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கு, ஒன்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஒன்னு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய வந்து நீங்க முத்ரா லோன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சார் சொன்னாங்க நிறைய லோன்ஸ் இருக்கு, அது எல்லாமே comes under the state government. Just for idea purpose I'm telling, state government. இப்போ அடுத்து நான் சொல்லப்படுற சில ஸ்கீம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். So you need to know who to approach for what. நிறைய பேர் எங்கள்கிட்ட வந்து இப்போ நீங்க எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து பசங்க இருக்கீங்க? பிகாம், சிஎஸ் அண்ட் விஸ்காம். விஸ்காம் பசங்க நான் பிசிக்ஸ் பேப்பர் எழுத சொன்னா எழுத முடியுமா? as simple as that. You need to know what you need when. யாரை போய் எதுக்கு அப்ரோச் பண்ணணும்னு தெரியணும், புரியுதா? So that is where you need to know which policies which department gives. So அதுக்கு தான் இது ஒரு brief session, சரியா? So manufacturing, trade and services மூணு இருக்கு. இப்போ இதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா சில ஸ்கீம்ஸ் வந்து நியூ ஆண்டர்பிரினர்ஸ், அதாவது நான் பிசினஸே ஆரம்பிக்கல, இப்போ for the rest of the whole crowd நான் பிசினஸே ஆரம்பிக்கல, நான் புதுசா ஆரம்பிக்க போறேன், சோ கவர்மெண்ட் ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணுமா? எஸ், there are schemes for new entrepreneurs. இப்போ நீங்க அதுக்கு முன்னாடி இத ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ நான் இப்போ சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ நீங்க ஒருத்தவங்க இருக்கீங்க, இன்னும் பிசினஸே ஆரம்பிக்கல, நீங்க என்ன பண்றீங்க? இப்போ நான் செஷன் சொல்றதுனால போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுறீங்க. So you will not fall under new entrepreneur. ஒரு ஸ்கீமுக்கு போகும்போது you should not register yourself. Clarity. நிறைய பேர் தெரியாம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வந்து உங்களுக்கு ஸ்கீம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா it is not possible. Because government எப்படி ட்ராக் பண்ணும்? நீங்க எப்ப ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்க? Say for instance இன்னைக்கு என்ன டேட்? 6th February 2025. நீங்க ஒரு 1 month கழிச்சு ஒரு ஸ்கீம் அப்ளை பண்றீங்க which is for new entrepreneurs. You will not be eligible now. Because எங்களோட டேட்டாபேஸ் படி நீங்க ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க. So you need to know if you have to apply for new entrepreneurs or scheme apply பண்றீங்கன்னா do not register yourself under Udayam registration. Simple. இல்ல நான் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு வந்து ஜஸ்ட் இப்போ ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் இருக்கு, இப்போ அவங்க வீட்ல ஹோம் டியூஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அது வந்து ஒரு கொஞ்சம் பெருசா ஒரு ஹால் வேணும், எனக்கு இன்னும் 2 பேர் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? which means you are an existing business. அதுக்கு you can register yourself. But இந்த நியூ entrepreneurs தவிர மத்த எந்த ஸ்கீம் நீங்க கவர்மெண்ட்ல எடுத்தாலும் you need to have registration of MSME. That is called Udayam registration. This is how the certificate will look like. And it is free of cost. இன்னைக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் எங்களுக்கு மெயில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எங்களுக்கு ஃப்ராட் ஆயிடுச்சு, 5000 சார்ஜ் பண்ணாங்க, 25000 சார்ஜ் பண்ணாங்க. நத்திங். நம்மளோட ignorance is the main reason. எப்படி Flipkartல பண்றோம், எப்படி Amazonல பண்றோம், அதே மாதிரி 20 minutes work தான், மெயில் ஐடில உங்க சர்டிபிகேட் வந்துரும். Okay, so this is the basic registration. Next. 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 See, இப்போ எதுக்கு அந்த ஸ்கீம்ஸ்லாம் ஸ்கிப் பண்ணனும், which is not relevant to this crowd. Okay, so main வந்து incubation, that is for students. இப்போ உங்கள்ட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு, ஓகே? இப்போ ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா we have received an idea. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்க டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து பயோமெட்ரிக் இருக்கு, பாத்துக்கீங்களா? ஆபீஸ்ல பயோமெட்ரிக் இருக்கு. Why is the biometric there? Attendance எதுக்கு? Salary. Actual reason is salary வந்து monetary part. Actual reason for biometric டைம். எதுக்கு? யார் வராங்க, எத்தனை மணிக்கு வராங்க, எத்தனை மணிக்கு போறாங்க, கரெக்டா? உங்க காலேஜ் டைமிங்ஸ் என்ன? 9 to 1:15. 9:15 வந்தா ஒத்துப்பாங்களா? ஏன் ஒத்துக்க மாட்டாங்க? அனுப்பிச்சு விட்டுறாங்க. ஏன்? அதுக்குன்னு ஒரு மேண்டேட் இருக்கு, கரெக்டா? அதே மாதிரி
இங்க போர்ட் இருக்கு தெரியுமா, சென்னை போர்ட்ல ஷிப்ஸ் எப்ப வருது எப்ப போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ட்ராக் பண்றதுக்காக ஒரு பயோமெட்ரிக் சிஸ்டம் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க. பட் எப்படி வந்து அது எதுக்கு அது பண்றாங்க? டு மானிட்டர் எந்தெந்த ஷிப்ஸ் எந்தெந்த டைம்ல வருதுன்னு சொல்லிட்டு. இட் வாஸ் a very new idea and it got clicked. ஓகே, பட் இன்னும் இது வந்து கமர்ஷியலைஸ் ஆகல, கான்செப்ஷன் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கு. இப்போ ஜொமேட்டோ ஸ்விக்கியே வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஐடியாவா இருந்திருக்கும்ல, பட் அவங்க கையில ஃபண்ட்ஸ் இருந்திருக்காது. ஸோ தட் வி சப்போர்ட் த்ரூ இன்குபேஷன் ஸ்கீம். யூ ஹேவ் டு டெவலப் அன் ஐடியா. ஓகே, ஐடியா அப் டு 15 lakhs. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா ஹேக்கத்தான்ஸ் இருக்கு. இயர்லி வி ஹேவ் ஹேக்கத்தான்ஸ். லைக் ஒரு 2 years பேக் we did women hackathon. இப்போ hackathon 2.0 போயிட்டு இருக்கு. என்னன்னா you have ideas. Okay, so you will be called as incubating. Okay, so each idea will get 15 lakhs through something called host institute, which means டைரக்டா உங்களுக்கு வராது. இப்போ நீங்க வந்து எங்க MSME சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஹோஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இருக்கும். சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, NIT திருச்சி. இப்போ இந்த காலேஜுமே if you were eligible நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் actually to become a host institute. So host institute, இப்போ say for instance உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபசர் தெரியுது ஏதாவது காலேஜ்ல, where he or she is helping you develop a concept வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஐடியா. அந்த ஐடியாவை in case if they are really okay for it, they can approach us through hackathon. பண்ணீங்கன்னா அந்த concerned HI, that is host institute, be it உங்க காலேஜ், say for instance உங்க காலேஜ், if they get the status of host institute, they will get funding of 15 lakhs. 15 lakhs for different heads. இப்போ நீங்க வந்து ஐடியா கான்செப்ஷுவலைஸ் பண்றீங்க, அதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய மெஷினரி தேவைப்படும். கரெக்ட்டா? நீங்க ரெண்ட் பண்ணுவீங்க, அதெல்லாம் உங்க சொந்த காசுல இல்ல. சோ if it is a student, it is 0%. நீங்க எந்த இதுமே போட வேணாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். It is fully funded by the government. ஓகே, இன்ஸ்டால்மெண்ட் வைஸ் தான் கிடைக்கும். சேம் திங் இப்போ இந்த காலேஜ் வந்து ஹோஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூட் ஐடியாஸ் வச்சுக்கோங்க. more than 4-5 ஐடியாஸ் வந்துடுச்சுன்னா இதே காலேஜ்ல இருந்து need not be your students but different students இருந்தாங்கன்னா this college can get up to 1 crore subsidy. Okay, so this is incubation scheme. இது எதுக்குன்னா ஸ்டூடெண்டா இருக்கேன், எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, பட் I don't have investment. How to take it forward? இல்ல எனக்கு வந்து ஒரு சார் இருக்காரு, ஒரு மேம் இருக்காங்க, they are ready to give me things, but again the point is investment. அப்படி இல்லனா incubation scheme is one of the main thing. Okay, so to know more you can get to our website. So this is one scheme for students mainly. Yearly பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேயே maximum number of ideas come from Tamil Nadu. Maximum number. Last year பாத்தீங்கன்னா 289 ideas got selected. But என்ன பிரச்சனைனா continuation இல்ல. We can proudly say Tamil Nadu has the highest number. But எவ்வளவு பேர் அந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போறாங்கன்றது தான் பெரிய விஷயம். PhD பண்ணுவாங்க, ஒரு பாயிண்ட் மேல விட்டுறாங்க. அதே மாதிரி தான் we are facing. We can pull our colors off, but reality என்னன்னா continuation இல்ல. ஒரு காலேஜ் இருக்காங்க, அடுத்த காலேஜ் இல்லாத ப்ரொஃபசர் மாறினால, or they have some personal thing. But imagine government is funding for you, அந்த சீரியஸ்னஸ் இல்ல. ஏன்னா உங்களோட ஐடியாக்கு government is spending. It's not for government's sake, உங்களோட ஐடியா. But we don't know how serious we're taking it. Okay, so இது one scheme. Intellectual property rights, எவ்வளவு பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? IPR. What is it? Just by word, intellectual property rights அப்படின்னா சும்மா அந்த லாஜிக் அந்த டேர்ம் வச்சு சொல்லுங்களேன். What do you mean by intellectual property rights? Patents, goodwill, right? Copyrights, okay? எதுக்காக பண்றோம்? இப்போ மூவி வந்து விஸ்காம் பசங்க இருக்கீங்க, எதுக்காக காப்பிரைட்ஸ் வாங்குறது? ஹார்ட் ஒர்க். ஓகே, எல்லாரும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்றாங்க, அப்ப எல்லாரும் காப்பிரைட் வச்சிருக்காங்களா? ஆர்ட் ஒர்க். ஓகே, see you have an idea. எனக்கு இந்த ஐடியா இருக்கு, இது என்னோட தான் இருக்கும். I want to own that idea so that nobody else uses your idea. That is called protection of your ideas. That's how we patent. எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, நான் ஒரு பிசினஸ் பண்றேன். Why do I patent it? எதுக்காக நான் patent வாங்க? It's a huge process, at least minimum 2 years. நீங்க அப்ளை பண்ணி 2 years ஆகும் patent. Why? Ownership is yours. நாளைக்கு யார் எப்படி மூவிக்கு வந்து காப்பிரைட் வாங்குறாங்களோ அதை வச்சு எவ்வளவு சூ பண்றாங்க லாக்ஸ்ல, அதே மாதிரி you have an idea, you have a business, you need to protect that. நாளைக்கு அவங்க திட்டிட்டாங்க, நான் பேப்பர் கசக்கி போட்டேன், எவனோ எடுத்துட்டு போயிட்டான், அந்த பேச்சே இல்லை. It is yours, it is totally yours. So அதுலயே பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்ட் இருக்கு, பேட்டன்ஸ் இருக்கு. இப்போ இங்க நீங்க டொமஸ்டிக் பேட்டன்ட் வாங்குனீங்கன்னா up to 1 lakh reimbursement இருக்கு. If you are an MSME
MSME na the registration irundittu and you get patent because patent involves cost. அந்த காஸ்ட்காகவே நிறைய பேர் இன்னைக்கு எடுக்கிறது இல்லை. நிறைய பேர் எங்க MSME எங்கள்கிட்ட வந்து பேசும்போது நாங்க வந்து இப்பதான் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறோம், we have ideas, அது வந்து பேட்டன்ட் பண்ணா இவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுது, what is the government support? அவ்வளவு காசு இருந்தா நாங்க மைக்ரோவே இருக்க மாட்டோமேன்றது அவங்க பாயிண்ட், which is valid. That is why government has reimbursement scheme. Apply பண்ணிட்டு once it gets granted up to 1 lakh. இல்ல I want to get international patent. See, ஒரு countryக்கு, say for instance ஆஸ்திரேலியா இருக்கு, யூரோப் இருக்கு, ஆஸ்திரேலியால சிலது அக்செப்ட் பண்ணாங்கன்னா doesn't mean that UK has to accept the same. இந்த மாதிரி different countries have their own set. எனக்கு வந்து ஒரு பொருள், இப்போ எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, நிறைய கேமிங் ஆப்ஸ் இருக்கு தெரியுமா, அது எல்லாமே இன்டர்நேஷனலி பேட்டன்ட். Why? நாளைக்கு சைனாக்காரன் should not tell that this is mine. Like you should not own, you can't in fact. அதுதான் இன்டர்நேஷனல் பேட்டன்ட் up to 5 lakhs. GI tag கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? GI tag. What do you mean by GI tag? Based on the place. திருநெல்வேலியில என்ன ஃபேமஸ்? அல்வா. திண்டுக்கல்ல பூட்டு. அந்த எப்படி சொல்றீங்க? எல்லாருமே திருநெல்வேலியில வந்தீங்களா, திண்டுக்கல்ல வந்தீங்களா? இல்ல இல்ல, நான் கேட்டோன்னு எப்படி சொல்றீங்க? வேற கூட சொல்லிருக்கோம், லட்டு சொல்லலாம், பூந்தி சொல்லலாம், ஏன் கரெக்டா சொன்னீங்க? அந்தந்த ஏரியாவுக்கு ஒரு சிக்னிபிகன்ஸ் இருக்கு, கரெக்டா? அந்த சிக்னிபிகன்ட் ப்ராடக்ட் வந்து GI tag, that is all over the world it gets represented. அதுக்குமே if you take a product, see, இப்போ எந்த ஒரு ஐடியா இருக்கு நீங்க பிசினஸ் பண்ணுன்றதை தாண்டி எங்க ஏரியா, நான் ஏதோ ஒரு ஊர்ல இருந்து வரேன், இப்போ நீங்க டிஃபரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடுல இருந்து வந்திருக்கலாம், எங்க ஏரியால இது ஃபேமஸ், நான் இதை வந்து பெருசு படுத்தணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கூட கவர்மெண்ட் இஸ் சப்போர்ட்டிங். அதுவும் நிறைய பேர் தெரியறது இல்லை. என்னன்னா யூஸ்வலா the GI tags are with ஈஸ்ட் லெவல் ஃபார்மர்ஸ், அந்த மாதிரி. ஏன்னா அவங்களுக்கு ப்ரொமோஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸே இல்லை. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலாம், எனக்கு ஐடியா தான் இல்லை, ஆனா எங்க ஊர்ல எனக்கு தெரியும் இவங்க GI tag வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அவங்க ப்ராடக்ட்ஸை நீங்க ரீட்டைல்ல கொண்டு வந்தீங்கன்னா கூட கவர்மெண்ட் இஸ் ரெடி டு ஸ்பான்சர். GI ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணீங்கன்னா 2 lakh வரைக்கும் பண்ணலாம். ரீட்டைல் அவுட்லெட் நான் வைக்கிறேன் அப்படின்னா கூட கவர்மெண்ட் இஸ் ஸ்பான்சரிங் GI. திஸ் இஸ் ஃபார் டிஃபரெண்ட் ஏரியா ஸ்பெசிபிக். சரியா? அதே மாதிரி ட்ரேட்மார்க், இப்போ ஒரு டிசைன் பண்றீங்க விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அந்த டிசைன் நீங்க ட்ரேட்மார்க் வாங்குறீங்க, அதுக்குமே யூ ஹேவ் ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் 10,000. ஓகே, so this is from intellectual property right. Next. The first one. See, last scheme. இப்போ என்னன்னா, நான் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிட்டேன், how do I find a buyer? நிறைய பேருக்கு இது ஒன்று இருக்கு. இப்போ யூஸ்வலா நம்ம காலேஜ் இருக்கும்போது இன்ஸ்டாகிராம்ல போடுவோம், ஃபேஸ்புக்ல போடுவோம், அப்படியே ஒரு க்ளோஸ் சர்க்கிள். பட் இதை தாண்டி அடுத்து எப்படி போறது, வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, சி, ட்ரேட் சென்டர் எவ்வளவு பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? ட்ரேட் சென்டர் நந்தனம்ல இருக்கா? என்ன நடக்கும் அங்க? எக்ஸ்போ நடக்கும். Why does expo happen? To know people more ideas. அதை தாண்டி இப்ப நீங்க ஒரு பிசினஸ் வச்சிருக்கீங்க வச்சுக்கோங்க, நீங்க ஒரு பிசினஸ் மேன், அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து யோசிச்சு சொல்லுங்க, why does expo happen? To promote their business. How do they promote? Business models தான் வச்சிருப்பாங்க, கரெக்ட்டா? Basically என்னன்னா, we are bringing the buyer and the seller together. புரியுதா? So a lot of expos happen. So how do you find your buyer? என்கிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, சின்ன ஸ்கேல நான் முடிச்சிட்டேன், அடுத்த லெவலுக்கு என்ன போகணும் அப்படின்ற பட்சத்துல தான் people come for expos like this. இப்போ சென்னை ட்ரேட் சென்டர்ல almost every time நடக்கும். ஓகே, so again if it is recognized by the ministry and நீங்க MSME இருந்தீங்கன்னா you can put a stall there. ஒண்ணுமே இல்ல, இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு அங்கனா எப்படின்னா ஒரு 4x4 ஸ்கொயர் ஃபீட் அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டால் தருவாங்க. சார்ஜஸ் பாத்தீங்கன்னா 1,80,000 அப்படி இருக்கும். You being a startup or a micro enterprise, can you afford? Afford பண்ணீங்கன்னா well and good, but that is also reimbursed by the government. 80% of your stall charges நீங்க போயிட்டு வரீங்க தெரியுமா, அந்த சார்ஜஸ் உங்க குட்ஸ்க்கு என்ன சார்ஜஸ் வருதோ எல்லாமே is reimbursed by government. எதுக்குன்னா அப்ப நீங்க போயிட்டு அங்க உங்களுக்கு ஒரு prospective ஒரு buyer order கிடைச்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் உங்க லைஃப் செட்டில்ட். And this also yearly twice you can participate, be it local exhibition or international exhibition or national level exhibition. டெல்லியில ஒரு வாட்டியுமே exhibition நடக்குது. என்ன sad partனா people who are applying are only the same ones who are applying. We don't have new people. That's the saddest part. Smart ones are always smarter ones.
வேற யாருமே புது ஆட்கள் இல்லவே இல்லை. எங்களுக்கு அவ்வளோ அப்ளிகேஷன்ஸ் வரும், எஸ்பெஷலி இப்போ ஃபினான்ஷியல் 2 நாள்ல. பட் வி சி மோஸ்ட் தி சேம் பீப்புள், நியூ பீப்புள் வரதே இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க வாட் டு வி ஹேவ். சி அகேன் ஐம் டெல்லிங், ignorance is on our part. நமக்கு தெரியாதான், நம்மளோட அறியாமைக்கு நம்ம தான் காரணம். இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ மோர் அபவுட் சம்திங்னா நிறைய இருக்கு கவர்மெண்ட்ல. ஸோ திஸ் நான் இது வரைக்கும் சொன்னது எல்லாமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ். This I've just bifurcated. நான் வெறும் 3 ஸ்கீம் தான் I've stopped because that only is relevant to you. நீங்க நாளை பின்ன பிசினஸ் மேனா வரும்போது அதுக்கப்புறம் மற்ற ஸ்கீம்ஸ் may be eligible for you. So but if I tell it's of not of use at this juncture. Okay? So this is it from central government schemes. ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். Any basic doubt. No right or wrong. MSME once registration பண்ண அப்டேட் பண்ண வேணாம் actually. See MSME registrationக்கு PAN, ஆதார், உங்க மொபைல் நம்பர், மெயில் ஐடி இவ்வளவுதான். எதுக்காக PAN வருதுன்னா every time you file ITR ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேட் ஆயிடும். இப்போ நான் வந்து ஒரு சின்ன பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறேன், ஓகே, சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் 1 lakh கூட 10,000 ரூபாயில ஆரம்பிக்கிறேன். ஒரு 5 years down the lane I have grown to the next level. ஆட்டோமேட்டிக்கா அது மைக்ரோல ஸ்மால் ஆயிடும், ஸ்மால் இருந்து மீடியம் ஆயிடும். இட் இஸ் ஆல் ஆட்டோ அப்டேட்டட். நீங்க இயர்லி பண்ணணும், நான் மறந்துட்டேன் அப்படின்ற கான்செப்டே இல்லை. ஒன்ஸ் பண்ணிட்டாலே போதும். இட்ஸ் கால்ட் உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஒன்ஸ் பண்ணாலே போதும். தேர் இஸ் நோ ஃபீ. இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். இதே இது நீங்க ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் சென்டர்ல போனீங்கன்னா 5,000 ரூபாய், 10,000 ரூபாய், 8,000 ரூபாய், இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் காம்ப்ரமைசிங் ஸ்கில்ஸ். எவ்வளவு காசு இருக்கோ நீங்க கொடுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். ஜிஎஸ்டி தேவையில்லை, இதுக்கு தேவையில்லை. எம்எஸ்எம்இக்கு ஜிஎஸ்டி தேவையில்லை. இது எல்லாமே டிஃபரெண்ட். ஸோ ஜிஎஸ்டி இருந்தா வெல் அண்ட் குட். பட் ஜிஎஸ்டி பேஸ்ட் ஆன் வால்யூம் ஆஃப் யோர் பிசினஸ்ல. இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம். ஈஸின்னு சொல்ல முடியாது. சி ஜிஎஸ்டி நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது, ஐ மீன் எம்எஸ்எம்இ ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது லாஸ்ட் டு யூ ஹேவ் ஜிஎஸ்டி கேட்கும். மற்றபடி ஈஸி அப்படின்றதுலாம் இல்லை. சி எல்லாம் இப்போ என்னன்னா, நான் ஒரு சின்ன பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறேன். இப்போ நீங்க ஹோம் பேக்கரி, ஹோம் பியூட்டர், இதுக்கு ஜிஎஸ்டி தேவைன்னு நீங்க நினைக்கலாம். ஒரு பெரிய லெவல்ல வரும் ஜிஎஸ்டி. பட் நீங்க யூ கேன் டேக் எம்எஸ்எம்இ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன், புரியுதா? இப்போ இன்கேஸ் நான் நீங்க ஒரு ட்ரேடர் ஆறீங்க, ஸ்டார்ட் யூ ப்ரூவ் டு பிக் பிசினஸ். அப்போ அந்த பையரே உங்கள்கிட்ட கேட்போம், சி வி நீட் யுவர் ஜிஎஸ்டி ஃபார் அக்கௌண்டிங். ஸோ இட்ஸ் ஆல் ஃபார்மலைசேஷன் பார்ட். ஒரு சின்னது இருந்து பெருசா வளரும் போது யூ நீட் ஜிஎஸ்டி. பட் எம்எஸ்எம்இக்கு இட் இஸ் பேசிக். ஆதார், பேன், மொபைல் அண்ட் மெயில் ஐடி. ஏன்னா அந்த மொபைல் மெயில் ஐடிக்கு தான் உங்களுக்கு ஓடிபி வரும், அவ்வளோ. அதுக்காக மட்டும் தான், மற்றபடி நத்திங். Any other doubts? Okay, so thank you for the opportunity. So that's it. Thank you. Thank you, ma'am, for your insightful presentation on government initiatives for MSME. Welcome back. Now we have an exciting session where we will be hearing the success stories of young entrepreneurs who have made remarkable strides in the business. Now I call upon Ranjit from BCom 3rd year to introduce the chief guest. Good morning, everyone. It is a privilege to introduce our esteemed chief guest, Mr. Jerome Melchizedek, an accomplished entrepreneur, technologist, and researcher. Mr. Jerome earned his bachelor's in computer science engineering from St. Joseph's College of Engineering, Chennai, followed by an MBA from SRM University in 2011. After gaining industry experience as a project manager at SPA Global, he went to establish Stigmata Techno Solutions in 2012. His firm has been instrumental in delivering software development and IT services to banks, construction firms, and global enterprises. In EdTech space, he has partnered with 16+ engineering colleges, providing industrial and R&D support to educational institutions. A passionate researcher, Mr. Jerome has collaborated with scholars across institutions and has published multiple research papers contributing valuable insights to various fields. With his expertise in technology, innovation, and education, we are honored to have him with us today. Let us extend a warm welcome to our chief guest, Mr. Jerome Melchizedek. Before his speech, before he is going to share a few words, before that I want to tell a
few words about Jerome. He is a man of dedication. He is sincere to his work always. I have been traveling with him for almost 10 years. So for the last 10 years I have been watching him, seeing him. Always he is committed to his work and he is sincere to his work. That's why he is owning a IT company and more than more than 25 employees working under him. So such a hardworking and humble in his life, and that's why he is elevated like this. So on behalf of MGC management, on behalf of Department of Visual Communication, Corporate Secretaryship, I wholeheartedly welcome Mr. Jerome Melchizedek. Okay, good afternoon. Okay. So let's make my session little, short and straight. Okay. So I'll just introduce myself in a shorter manner. So I'm Jerome, and it feels very nice and excited to be here. English la pesmo Tamil la idu ungalku comfortable. Tamil. Okay. Sorry. Okay. So basically, I have around 5 years of experience in EdTech. So educational sector, I own active MOUs with 27 top engineering colleges. Work with 2 central government bodies on innovative projects, and I am a board of study member of 2 top engineering colleges, where I frame the syllabus based on industry. அதாவது இப்போ okay. உங்களுடைய சிலபஸ் வந்து எவ்ரி இயர் மாறிட்டே இருக்கா? மாறாதுல்ல. ஓகே. ஸோ பட் டெக்னாலஜி வந்து அடாப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். இட் வில் பி எவால்விங் அண்ட் எமர்ஜிங். ஓகே. ஸோ ஹவு யூ வில் பி கனெக்டட், தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ கேப். ஓகே. இது வந்து ஆர்ட்ஸ்ன்னு இல்லை, இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ். அதனால தான் இப்போ நிறையா காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோனமஸாக போகிறதுக்கு ஒரு பெரிய ரீசன் என்னென்னா, they want to connect with the industry. ஓகே. ஸோ நாங்களே வந்து இப்போ சைபர் செக்யூரிட்டி இருக்குது, இல்லை ஏஐ சொல்கிறாங்க, ஓகே, ஒரு பிளாக் செயின் சொல்கிறாங்க. ஹவு we can able to connect. See, we are also BSc Computer Science, correct. So B Computer Science kum BSc kum பெரிய difference எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளோ இருக்காது. Okay, but since they get deep into the subject, but we want to go on a holistic manner. Okay, but it's up to us. ஏன்னா நிறைய கோர்ஸ், நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. We can get into our hands, we can get into hands-on experience. Okay. So that is where, as an industry, I play a role on these 2 colleges, framing up some subjects where the students are sellable. Okay. So உங்களோட அவுட்கம் என்ன? நீங்க பிளேஸ்மெண்ட் ஆகும், கரெக்டா? இல்லைன்னா நீங்க ஒரு ஜாபுக்கு போகணும், கரெக்டா? எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ முன்னாடி ஒரு 5 years பிஃபோர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஜிக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருந்தது. ஓகே. பிஎஸ்சி படிக்கிறோம், வேலை கிடைக்கல, ஓகே, இல்லைனா நம்மளால ஒரு கம்பெனியோ ஏதோ ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல, அட்லீஸ்ட் இன்னொரு 2 years பஃபர் இருந்தது. we can go to MCA, we can do some ME kind of things. இப்போல்லாம் அந்த ட்ரெண்ட் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. ஓகே. பிகாஸ் from industry, okay, B candidates நல்லா இருக்கும்போது why we want to go to an PG and pay a little bit extra. That is the mindset. Okay. So this is a proven data, because bigger companies, they don't call for MCA candidates at all. Okay, they go for UG candidates. So that is an advantage for you. Okay, but you have to capitalize that advantage. So if you see me, I've been in both the side of the coin. Academically, I have very good experience. From industry also, I have an experience. So my core expertise is into client acquisition, client relationship, R&D, people management, and deliverance. So that's pretty much about me. So you don't think me from industry, I'm also one among you. Okay, from having a good knowledge from an institution point. Okay, so let's straight get into the topic. What is entrepreneurship? Before we get into that, I'll let you know. Okay, இங்க வந்து fortunate or unfortunate நிறைய பேர் வந்திருக்கலாம். பிஸ்னஸ்க்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை, பட் ஓகே நாங்கள் வந்திருக்கோம் அப்படியே நினச்சிக்காதீங்க. அந்த மைண்ட் செட்டை வந்து ஜஸ்ட் த்ரோ இட் அப். ஓகே. சி, இட் இஸ் அ லைஃப் ஸ்கில். ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படி நினைக்காதீங்க. ஓகே, பிஸ்னஸ் நடத்துகிறோம்னா வி நீட் சம் ஸ்கில்ஸ், கரெக்ட். ஸோ அந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து நாட் ஒன்லி ஒரு தொழில் பண்ணும் போது யூஸ் ஆகுதுன்னு இல்லை, நம்ம லைஃப்க்கு யூஸ் ஆகும். ஓகே. ஸோ பி ஓப்பன். ஓகே, வாட் எவர் யூ ஃபீல் குட், யூ டேக் இட் அவுட்.
see, I am somewhere, in a down-to-earth person, but I can honestly tell both the delegates, okay, I know them personally, okay, they are very, very, back-to-back scheduled. They have so much of, appointment pending. So, Prem sir, one of my mentor also, okay, I have another company, okay, last year been incorporated, and we have been incubated in SSL. So, sir, advice money. So, our inputs, our schemes, that's important. Okay, so you can take it out. So, you can go out and take it to the ecosystem. At least somewhere your friend might be needing it. That's okay. So what is entrepreneurship? We'll see, three things to define. One is risk taker, okay. Second is problem solver. The principal correct highlight pannadu, okay. And the third thing is like it is an enormous growth, okay. So risk taker, here risk taker is solrong. For example, we will connect all these three dots, okay. You consider a bird, okay, a parrot, which is inside a cage. Or cage குள்ள இருக்கு, okay. அதுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க? வேலைக்கு அதுக்கு ஃபுட் கொடுத்துறீங்க, okay. அது அதோட வேலை செய்யுது. It is in a safer zone doing its activity, get all the benefits at its own place. That is what is called employee, okay. But இந்த parrot நம்ம வெளியில விட்டோம் அப்படினா அது நாலு இடத்துல போகும், okay. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும், okay. Good, bad. அதுக்கு அப்புறமா அது ஒரு ஃபுட் எடுத்துட்டு வரும், okay. அது மட்டும் சாப்பிடாது, அதோட ஃபேமிலிக்கு எடுத்துட்டு வரும். That is what is simple term called entrepreneurship, okay. So rather than you get into an environment, work over there, you get into something, an open world, explore few things, you explore an idea, explore your passion, and then you start your journey there, and you learn what is good, what is bad, and you keep improvising so that your team is also getting benefited out of it. There is an economic impact over there, okay. This is what is called entrepreneurship, okay. Having said, okay, what is entrepreneurship and stuffs, okay, when we can start? எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? என்ன ஐடியல் டைம்? It depends on each and every perspective, but according to me, college முடிக்கிற time, okay, it is a very ideal time because you don't have much commitment and your brains are very, very fresh. You can start off thinking of ideas and you can start implementing so that you are in a comfortable zone, okay. So having said, this is an ideal time for you guys to get the inputs, to think, to do your homework and start something on your own, okay. So what is entrepreneurship? Okay, so having said it is an ideal time, okay, then what to start? Idea. So idea என்றது எங்க வரும்? Idea-ன்றது எங்க இருந்து வரும்? See, day-to-day problems, okay. So there are two things, okay. So you have to explore what is an industry needs, okay. For example, there are two kind of startups you can term: traditional startup, technology startup, okay. Traditional startup now you can go with building up a restaurant, chain of restaurant, building up a tea shop, building up a trading. Ipo Betsy sonna mari, if you guys are interested on trading, okay, pulling up, procuring from Tirupur, designing your unique things, and then sell it to the end customer, okay. So that is somewhere in a traditional thing. So ipo pathinga appadina technology startups, okay, even it is a part of traditional startup, but technology startups nariya varanga. So as BSc computer science students, you should also think what you have studied 3 years, okay. You have to apply somewhere la. Ipo for example deep tech solrom, med tech solrom, fintech solrom, reg tech solrom, nariya techs vandittu irukku. Appadina enna? Okay, appadina already vandiruchana, still we are in an premature stage when we talk about AI, okay. Appo there is a lot of scope. Appo நம்ம வந்து அது எப்படி homework பண்ணலாம், நம்ம எப்படி ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வரலாம். எக்ஸாம்பிள், ஓகே, ஒரு ஐடியா எடுத்துக்கலாம், ஓகே. இப்போ நீங்கள் எல்லாரும் பிரேக் முடிச்சு இவ்வளோ நேரம் ஆகுது வரதுக்கு, ஓகே. ஸோ கேன் வி ஹேவ் சம் சென்சர்ஸ், ஓகே, விச் கேன் ஐடென்டிஃபை, ஓகே, how many people are here, and it identifies, it detects, okay, there are very lesser people, and it sends a notification to your mobile saying, hey, you are late to the class, okay, and you have to,
it will be an SLA, okay, ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் அது பார்க்கும், அடுத்த லெவல் உங்கள் ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு அதை எஸ்கலேட் பண்ணும். ஓகே, so it's not only applied for the college or this event, it can be applied for major event based company, it can be applied to lot of corporate companies. இதுதான் ஐடியா. ஓகே, so for example, ஓகே, இப்போ ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது. ஓகே, இங்கே ஒரு ஹவுஸ் கீப்பிங் கைஸ் வந்து எல்லாம் ஏசி ஃபேன் எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணுறாங்க. how we can automate it, okay, using an sensor, an IoT device and mobile, or going one step forward, how this AI can automatically detect and send the notification. ஒரு ஈவெண்ட் நடக்க போது இதோட ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவுஸ் கீப்பிங்காக இருக்கட்டும், உங்கள் ஸ்டாஃப்ஸாக இருக்கட்டும், உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், உங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக இருக்கட்டும், உங்களை ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டீமுக்காக இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையும் இவ்வளோ பேர் வராங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த அரேஞ்ச்மெண்ட் நீட்ஸ் டு பி டன் அண்ட் இட் வில் ஐடென்டிஃபை த செக்லிஸ்ட். ஓகே, இதுக்கெல்லாம் வந்து ஆக்ஷன் ஐட்டம் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி திங்க். இதெல்லாம் வந்து எடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் வந்து $1 billion ஐடியாலாம் வந்துடுறாங்க. ஓகே, ஸோ வி ஹவ் டு பி ஆன் த ஜேர்னி. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஐடியா எடுத்து போவோம், வி ஹவ் டு ஸ்பீக். நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் என்ன நினைப்போம்னா, நம்ம ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கோம், இதை நம்ம சொன்னால் அவன் பண்ணிடுவானோ, அப்படிலாம் வந்து see everybody is unique. Okay, the execution way, okay, is different when you do or your friend do. Okay, so நம்ம ஐடியா வந்து கன்ஃபார்ம் 100% வேலிடேட் பண்ணி ஆகும். Okay, otherwise you will be burning your finger down the line. Okay, so 3 things we have covered, okay, on what is entrepreneurship, and we've covered when to start, and we have covered, okay, what is a raw idea and how we can do the homework to get an idea. Okay, see, what are the challenges? இப்போ வந்து ஐடியா இருக்கு, ஏதோ ரா ஐடியா இருக்கு, மேபி ஹோம் பேக்கிங் பிஸ்னஸாக இருக்கலாம், இல்லை டியூட்டராக இருக்கலாம், இல்லைனா ஒரு டீ ஷாப்பாக இருக்கலாம், ஒரு டெக் பேஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப்பாக இருக்கலாம். ஓகே, ஐடியா இருக்கு, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ்? ஒரு டீம் வேணுமா வேணாமா? டீம் வேணுமா வேணாமா? See, I'll tell you a typical mindset which applies to me also a couple of years before. Okay, we are a traditional based startup. I take care of the HR function, sales function, client function, operational function, but I have a very good team to do only the development activity. Okay, down the line you get so stressed because you are into multiple things and you are dependent on many things. Okay, so you need a team, okay, who can share your experience. It will be a very lonely journey when you go into entrepreneurship. Okay, நம்ம சொல்லலாம் entrepreneurship ன்ற டாபிக்கை நல்லாவும் எடுக்கலாம், ஃபேக்டாகவும் எடுக்கலாம். Okay, so it is a lonely journey. Okay, it's very challenging journey. Okay, so you need a very good team who can able to stand on your downtime and also support you during your uptime. Okay, so it can be anything. இப்போ example ஒரு home baking business சொல்றீங்க. Okay, so down the line you can able to do, but over time you have a large volume coming up, you cannot able to deliver it. So obviously your quality goes down, your company, your reputation goes down. Okay, then you cannot bring it back. Okay, so you need a team, but you should have a hold. Okay, அவங்க இல்லைன்னா நம்மளால இந்த ஷோ நடத்த முடியுமா? அதுதான் நம்மளோட ஒரு ஃபவுண்டரோட விஷனாக இருக்கணும். ஓகே, ஒரு மைண்ட் செட்டாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இட் கேன் பி அ டெக்னாலஜி பேஸ்ட் கைட். ஓகே, இஃப் இஸ் நாட் தேர் அட் தட் மூமெண்ட், ஓகே, நம்மளோட ஆப்ரேஷனல் டவுன் டைமே இருக்கக்கூடாது. ஓகே, we should have all the plan B, plan C, plan D coming up. Okay, so that we're not going down in the operations. Okay, so we need a team, and second we need capital. Okay, I think capital, Betsy and Prem sir, okay, you have a lot of schemes available. Okay, from idea level, இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. Even 2 years before எங்களுக்கு கூட தெரியாது. Even I'm in this industry for 8 years, to be honest. Okay, there is a lot of awareness program doing. As we see, we don't take 1 or 2 steps forward to at least go and listen to them. Okay, government na நம்ம நினைக்கிறோம் நம்மளுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்ட்டு. But I have been closely working with Startup TN now. Okay, I have seen so many guys, they are working for us actually. Okay, they are not working for them. நம்ம ஒரு ஐடியா போனோம் அப்படின்னா கிரெடிட்லேருந்து, ஓகே, இன்சென்ட் எப்படி நீங்கள் அதை ஸ்கேல் அப் பண்ணலாம், கோ டு மார்க்கெட் எப்படி போகலாம். ஸோ லாட் ஆஃப் மென்டர்ஷிப்ஸ் தே ஆர் கிவிங். ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னா தே வில் டேக் மல்டிபிள் ஸ்டெப்ஸ் டு கைட் அஸ் and take you in the right way. Okay, so capital, I don't think there is a concern now because of the startup ecosystem being promoted by state and central government. Okay, so having said what are the must to have qualities?
you can term எதெல்லாம் இருக்கணும். ஓகே, காசு இருக்கு, ஐடியா இருக்கு, டீம் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. ஓகே, பிளேஸ், ஓகே, இன்ஃப்ரா, இப்போ co-working space இருக்கு. Even COVID has given us an advantage or given us a culture of working virtually, right? So depends on the business, obviously. Okay, so okay, what is the qualities we need? One is passion. Okay, strong passion. It's not only applicable for entrepreneurship, it applicable to you. சரி, எல்லாரும் இங்க எதுக்கு வந்திருக்கீங்க? மேபி கூப்பிட்டாங்க, வந்தோம். சில பேர் ஓகே எனக்கு உண்மையாலுமே இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும். ஓகே சரி, இது இல்லைன்னா வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் போகலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே இன்னைக்கு வந்து கல்ச்சுரல்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, எல்லாரும் இதே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங்கில் வருவீங்களா? யூ டேக் சம் எஃபர்ட்ஸில் டு டூ சம் 2 டைம் குளிக்கிறது, 2 டைம் மேக்கப் போடுறது. ஓகே, அட்லீஸ்ட் யூ டூ சம் கைண்ட் ஆஃப் இனிஷியேட்டிவ்ஸ், ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் தட்? சி ஸ்டோரியாக பார்க்க வேணாம், பட் உள்ளுக்குள்ள ஸ்கில்லாக நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க? You take some extra efforts because you are interested, right? So that is what is a passion is. Okay, when you do some business or when you work in some way, okay, you should have that interest to learn and do something so that you get identified by the the founding team. Okay, that is what is a passion is. Okay, say next என்ன இருக்கலாம்? Hard working, வேணுமா வேணாமா? Hard working. Okay, see, hard working is needed. Some may say, it might be contradictory to smart work. Okay, but even to do a smart work, you have to do some work. Okay, so hard working, we should have a trait. Okay, and third is, okay, you should, guys. Okay. So third is attitude. So you should have an attitude of learning. Okay, so இப்போ நிறைய இடத்துல பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஓகே வென் யூ கெட் இன் டு அண்ட் ஃபவுண்டிங், அதாவது நான் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறேன் இல்லைன்னா ஒரு டிஎல் பொசிஷனுக்கு போகிறேன் அப்படின்னா, ஓகே சம் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் we can able to see, but as a team, okay, as a productivity, it will have an impact. So attitude should be in such a way, okay, it is like a team player, okay, where you should be supporting your subordinates and get the things done in a smarter and an efficient way. Okay, so and finally you should be doing a SWOT analysis and you should be doing a market validation. SWOT analysis na enna edha kelipattinga? Okay, see, இப்போ இங்க இருக்கிற எல்லாருமே ஒரு entrepreneur ஆயிட முடியுமா? இங்க இருக்க எல்லாருமே ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் ஆயிட முடியுமா சின்ஸ் யூ ஆர் கமிங் ஃப்ரம் பிஎஸ்சி? ஆர் இங்க இருக்க எல்லாருமே ஒரு பெரிய விஷுவல் எடிட்டர் ஆயிட முடியுமா சின்ஸ் யூ ஆர் ஃப்ரம் விஸ்காம்? It can, okay, but everybody here have your own strength and weakness, right? So இப்போ நம்ம என்ன ஒரு மைண்ட் செட் ஒரு ஆட்டிடியூட் எல்லாம் இருக்கிறோம் அப்படின்னா, ஓகே we are being influenced by our own friends. அவன் படிச்சா நம்ம படிப்போம், அவன் எக்ஸ்ட்ராவா ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் படிச்சா நம்ம படிப்போம், அவன் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு எக்ஸாமில் ஒரு ஷீட் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கினா நம்மளும் வாங்குவோம். ஆனால் என்ன எழுதுவோம் தெரியாது, பட் அதுதான் இருக்கும் கரெக்டாக. பட் அவன் பிளேஸ் ஆகிடுவான். ஓகே, ஏதோ ஒரு மாமா யாரோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வச்சு பிளேஸ் ஆகிடுவோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அப்போ தான் தேடுவோம், ஐயோ நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலாம், ஓகே எங்கேயாவது நம்ம போய் தேடுவோம். See, these are things which are very common when we see, okay, when we see freshers coming from tier 2, tier 3 kind of backgrounds. So you guys, I humbly request you today, okay, when you go back your home, do your SWOT analysis. நம்மளுக்கு என்ன வரும்? ஓகே, நம்மளுக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு அது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்காது. எக்ஸாம்பிள், நான் இங்கிலீஷே பேச மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருந்திருப்பீங்க. Maybe your English staff would have asked you, would have scolded you to do an presentation. நீங்க வந்து அவங்களுக்கு திட்டிருக்கலாம், ஓகே, பட் அந்த டைம்ல நீங்க ஒரு 4-5 வார்த்தையாவது இங்கிலீஷ்ல பேசியிருப்பீங்க. அதை நீங்க எடுத்துருக்கே மாட்டீங்க மைண்ட்ல. So you have to do a SWOT analysis and see, hey, நம்மளால பேச முடியுது, can we improvise, can we upskill, okay, நம்மளுக்கு கொஞ்சம் HTML எல்லாம் கொஞ்சம் வெப்சைட்லாம் பண்றோம், okay, can we enhance it, okay, can we go learn JavaScript and do something on React which is very demandful in the market. இப்படிதான் நம்ம மைண்ட் செட் இருக்கணும். So rather than you tell எங்க காலேஜ்ல initiative எடுக்கல, see everywhere it is not only arts, it is the same applies to engineering as well. But you guys are gifted with lot of platforms, so you can enroll, you can able to learn and get certified
and also you can apply for interns. இப்போ இங்க நிறைய பேர் இன்டர்ன்லாம் பண்றீங்களா? இன்டர்ன்ஷிப் நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு போயிட்டு நோ அது பண்ணணும். ஓகே, see you learn something here 3 years, where do you apply? ஸ்ட்ரைட்டா ஹீரோலாம் ஆயிட முடியாது. ஓகே, ஸ்ட்ரைட்டா கம்பெனில போய் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன்னா பண்ண முடியாது. ஓகே, it has to be a process. ஓகே, செகண்ட் இயர்ல கொஞ்சம் படிச்சிருக்கோம். You get into some companies, it can be visual editing, or it can be development, or it can be designing, or it can be anything. Into finance, you have to apply to some small institution saying, sir, engalukku idu therinjirukom, okay, can I come here for 2 hours, learn what is really happening, and can I contribute something at free of cost where I can get my certification as an internship completion. So second year it will be an eye opener for you. Third year you will be contributing for sure. And the second year initiative edukalam. Okay, that is where the VIT top institutions like IITs எல்லாமே differentiate ஆகுது. Okay, because the students have so much of fire in learning and applying their knowledge. But இங்க நம்ம நிறைய இதெல்லாம் பார்க்குறோம், they learn, they don't apply. Okay, ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம கம்பெனியில் HR ரோலில் அது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றதுலாம் இருக்கும். But industry is also nowadays facing some challenges of automation and the resource layoff things. So we should be upskilling, and the skill is on our face. Okay, so last, just to summarize, God didn't create Steve Jobs with extra potential and common man like us with lesser potential. He has created every human with the same potential, but how we utilize the opportunity, how we utilize the neighborhood, how we utilize the ecosystem, and we learn and we grow, that is what really matters. Okay, so thank you so much for your patience, and God bless. Thank you. Thank you, sir, for sharing your inspiring journey with us. Your story is truly motivational for budding entrepreneurs. Now I call upon Ranjit from BCom CS department to introduce our speaker. It is an honor to welcome our another esteemed chief guest of the day, Mr. Prem Kumar, a distinguished leader in innovation, entrepreneurship and business development, currently serving as Associate Vice President at Startup Tamil Nadu, Government of Tamil Nadu. He plays key role in shaping the startup ecosystem, a certified Chief Innovation Officer from New York and certified mentor from UK. Mr. Prem is also a member of Tamil Nadu EV Task Force and State Advisor at GUIDEC, driving youth empowerment. With over 2 decades of experience in leadership roles at Crescent Innovation and Incubation Council, Citi, Barclays and ABN AMRO. He has mentored countless startups and entrepreneurs. Holding an MBA in Operation Management from the University of Madras and Mathematics degree from Loyola College, he blends strategic thinking with innovation. Please join me in welcoming our esteemed chief guest, Mr. Prem. Thank you so much. Hello, I sincerely take this opportunity to thank Amelia for giving this wonderful opportunity and this management. I think Ameliaவும் நம்ம ஃப்ரெண்டும் நிறைய பேசிட்டாங்க. நான் ஒன்றும் பேசுறதுக்கு ஒன்றும் பெருசா இல்லை. But I wanted to give you something. யாருக்கெல்லாம் காசு வேணும்? எல்லாருக்கும் கை கொஞ்சம் பேர் தான் தூக்குறீங்க. ஓகே, சோ எல்லாருக்கும் காசு வேணும், கரெக்டா? இந்த காசு எப்படி வேணும் உங்களுக்கு? ஜிபேவா? கேஷ்? ஒன்லி ஹாட் கேஷ்? எனக்கு என்ன? ஓகே, இப்ப நான் சொல்ல போறத கேட்டீங்களா? இப்ப நான் சொல்றத நீங்க கேட்டீங்கன்னா, நான் சொல்ற ஒரு 5 விஷயத்தை நீங்க செஞ்சீங்கன்னா உங்க கையில 2 லட்சம் ரூபாய் கேஷ் இருக்கும். நம்ப முடியல. நான் இங்க நிறைய கலர்கள்லாம் படம்லாம் போட்டு காட்டுவேன், நம்பாதீங்க.
ஆனா நான் சொல்றது நம்புங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு இதே போல கிட்டத்தட்ட 1.5 லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ யூத்ஸ்க்கோ இந்த மாதிரி நான் நிறைய செஷன்ஸ் ட்ரைனிங்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 1500 உங்களை மாதிரி ஏதோ ஒரு மூலையில் அங்கே உட்காந்துட்டு இருந்த நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்னைக்கு ஒரு பிஸ்னஸ், அவங்களுடைய பிஸ்னஸ், நான் சொல்ல சாதாரண பிஸ்னஸ் இல்லை, அவங்க ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் சொன்ன இந்த 2 லட்சம் ரூபாய் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நான் மட்டுமே பர்சனலா சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு 60 பேருக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கேன். இன்னைக்கு அந்த 2 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கக்கூடிய சாங்ஷனிங் கமிட்டியில நான் இருக்கேன். அதனால உங்களுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் கொடுப்பேன் சொல்ல மாட்டேன். பட் என்ன இந்த 2 லட்சம் ரூபாய் ஏன் இதை கொடுக்குறாங்க? கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஏன் இதை கொடுக்குறோம்? மோட்டிவேட் பண்றதுக்கா? உங்களை மோட்டிவேட் பண்றதுதான் உங்க ப்ரொஃபசர்ஸ், உங்களுடைய பிரின்சிபல்ஸ், உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருக்காங்களா? வேற எதுக்கு? எதுக்கு? எல்லாரும் கையிலும் பேப்பர் பேனா இருக்கா இல்லையா? ஓகே, நான் இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4-5 ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. நான் ரொம்ப பெருசா, நான் சொன்ன மாதிரி நான் ரொம்ப பெருசா பேச போறதில்லை. ஏன்னா உங்களுக்கு லஞ்ச் டைம் ஆயிடுச்சு. யார் நீங்க ரெடியா இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் கையில உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போயிடலான்னு பேக் ஃபுல்லா காசு எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். நான் திருப்பி சொன்னல, அந்த போட்டதை நம்பாதீங்க, நான் சொல்றதை நம்புங்க. பட் நீங்க இதுல இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு 50-100 ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கீங்க, மேபி இருக்கலாம், அதுக்கு மேலே இருக்கலாம், உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கலாம். இதை எப்படி within 45 daysல உங்க கையில அந்த 2 lakhs நீங்க எடுக்க போறீங்கன்றது அதை நான் டிசைட் பண்ண போறதில்லை, நீங்க தான் டிசைட் பண்ண போறீங்க. ஓகே, இப்போ ஸ்கிரீன்ல தான் தெரியுதா? நான் உங்களுக்கு ஒரு 2 செகண்ட் டைம் கொடுப்பேன். 2 செகண்ட்ல இந்த ஸ்கிரீன்ல தெரியறத பார்த்துட்டு நீங்க சத்தமா படிக்கணும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா உங்களுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் கையில காசு கொடுக்கறதுக்கு. ஓகே, ரெடி? ஜஸ்ட் லெஸ் லிசன். 2 செகண்ட் தான் தெரியும், அதை பார்த்து சத்தமா படிக்கணும். ரெடி? ரெடி? 1 2 3 ஸ்டார்ட். பேக் ஸ்கிரீன். ஓகே, எத்தனை பேர் குட் படிச்சீங்க? கை தூக்குங்க. என்னையா படிச்சு சத்தமா படிச்சுட்டு யாரும் கை தூக்க மாட்டீங்க? ஓகே, திருப்பியும் 2 செகண்ட் டைம் கொடுப்பேன், படிங்க. ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 2 செகண்ட் டைம் கொடுக்கும் போது ஹானஸ்டா குட் படிச்சவங்க கை தூக்குங்க. ஏதோ ஒரு சூட்சமா இருக்கு, இவர் ஏதோ வித்தியாசமா பேசுறாரு, அதனால வேற மாதிரி நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம் பார்த்து அதை ஈவில் படிச்சவங்க எத்தனை பேரு? ஓகே, இப்ப நான் அடுத்த கேள்வி கேட்கிறேன், அது குட்டா ஈவிலா? Is it good or evil? Huh? Once again, தம்பி உங்க பேரு ஏது இல்லப்பா? உங்க பேரு ஃபரீத் கான். என்ன டிபார்ட்மெண்ட்? பிகாம் சிஎஸ். அவருக்கு பெரிய கைத்தட்டு கொடுக்கலாமே. தம்பிங்களா, நான் திருப்பி சொல்றேன். தேங்க்ஸ்ரா. நான் திருப்பி சொல்றேன், இந்த 2 லட்சம் ரூபாய் நீங்க இல்ல அந்த ஸ்டார்ட் ஸ்லைட், இந்த 2 லட்சம் ரூபாய் நீங்க வாங்குறதுக்கு முதல்ல நீங்க என்ன திறமை பண்ணணும்? உங்க பாக்குற பார்வைய மாத்தணும். அதுக்காக தான் அதை காமிச்சேன். சோ நீங்க அவசரத்துல இல்ல உங்க கண்ணுல பட்டத ஒரு ஒயிட் பேப்பர்ல கருப்பு கலர்ல எழுதிருக்கிறத பார்த்த உடனே குட் அப்படின்னு ரொம்ப ஈஸியா படிச்சுட்டு போறதுக்காக நீங்க இந்த இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு 11th 12th எல்லாம் பாஸ் ஆகி இன்னைக்கு இந்த ஒரு நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல காமர்ஸோ இல்ல கார்பரேட்
செக்ரட்டரிஷிப்போ இல்ல விசுவல் கம்யூனிகேஷன். எத்தனை பேர் விசுவல் கம்யூனிகேஷன் படிக்கிறீங்க? விஸ்வாமி எத்தனை பேரு? வாவ், என்னுடைய ட்ரீம் டிபார்ட்மெண்ட். நான் அதை படிக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்டேன், ஆனா எங்க அப்பா விடல. ஓகே, தேங்க்யூ. லிசன் டு மீ. இன்னைக்கு இப்ப நான் சொல்ற இந்த 15 நிமிஷத்தை ரொம்ப ஷார்ப்பா நீங்க கேட்டீங்கன்னா, உங்க ப்ரொஃபசர் சொன்னார் இல்லையா, ஜஸ்ட் லிசன். நானும் தான் சொல்றேன், ஜஸ்ட் லிசன். அட் தி சேம் டைம் யூ ஷுட் நோ how to observe to listen what you're going to listen. புரியுதா? இப்போ நீங்க வெளிய காதுல கேட்கறது மட்டும் பத்தாது. நான் இங்க வந்தது மெயின் ரீசன், இங்க என்ன ஸ்கீம்ஸ் நிறைய இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா உங்க மைண்ட் செட்டை மாத்துறதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன். ஓகே, இப்போ உங்களை சுத்தி என்ன நடக்குதுன்றத நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா, அத வித்தியாசமா யோசிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, you'll get this 2 lakh rupees grant. நான் சொல்றது இந்த 2 லட்சம் ரூபாய்ன்றது, இப்ப அமிலியா வந்து நிறைய ஸ்கீம் சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி சில ஸ்கீம்ஸ் இதுல இருக்கு. அமிலியா சொன்னது வந்து, அவங்க எம்எஸ்எம்இல சொன்னது வந்து ஒரு யூஜி மாதிரி. இந்த ஸ்டார்ட் அப் டீம்ல நாங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு பிஜி படிக்கிறது போல. ஓகே, உங்களுக்கு உங்களை சுத்தி நடக்கிற ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்கு, அது உங்க காலேஜ்குள்ள இருக்கலாம், உங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கலாம், நீங்க ரோட்ல இருக்கலாம், நீங்க நடக்கிற விஷயத்துல எங்க நடக்கிற பிரச்சனையா இருந்தாலும், அந்த பிரச்சனையை நீங்க பாக்குற பார்வையில, அணுகுமுறையில, அதுக்கு இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்குமே, இப்படி செஞ்சா நல்லா இருக்குமே அப்படி நீங்க நிறைய விஷயத்துல யோசிச்சிருக்கீங்க. கரெக்டா? ஏன்டா இந்த எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க, எக்ஸாமே இல்லைன்னா நல்லா இருக்குமே, ஏன் இந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கு, இந்த சப்ஜெக்டே இல்லைன்னா நல்லா இருக்குமே, இந்த மாதிரி யோசிக்கிறீங்க இல்லையா? இந்த யோசனைய கொஞ்சம் அதுக்கு உயிர் கொடுத்து ஒரு டேக் டைவர்ஷன் போர்டு மாதிரி எடுத்து வேற மாதிரி யோசிச்சிங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் போட்ட ஒரு படத்துல பார்த்த உடனே படிக்கணும் அப்படின்றத உங்களுடைய நோக்கமா இருக்கு, அதனால படிச்சீங்க. அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு யோசிச்சிருந்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் அந்த 2 செகண்ட் டைம்ல கூட நீங்க எடுத்து, அதுல ஆரம்பத்திலேயே உங்களுக்கு ஈவில் தெரியாம 2வது வாட்டி தான் உங்களுக்கு ஈவில் தெரிய ஆரம்பிக்குது. அது தப்பு இல்ல. ஒரு ஆய்வு என்ன சொல்லுதுன்னா, 93% மக்கள் வந்து ஒரே மாதிரிதான் யோசிக்கிறாங்களாம். நீங்களும் அப்படிதானா? அப்படியா? செக் பண்ணி பார்ப்போமா? எத்தனை பேர் இன்னைக்கு காலையில பிரஷ் பண்ணீங்க? பல்ல விளக்குனீங்க? எல்லாரும் கை தூக்குறீங்க, அசிங்கமா போயிடும். ஓகே, எப்படி பண்ணீங்க பிரஷ்? பண்ணி காட்டுங்க, பண்ணி காட்டுங்க. ஆக்ஷன், ஆக்ஷன். ஓகே, சோ எல்லாருமே நீங்க பல் விளக்கினீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் உங்க ரைட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணிருக்கீங்க. கரெக்டா? யாராச்சும் உங்ககிட்ட சொன்னாங்களா உங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணவே கூடாதுன்னு? ஏன் நீங்க யூஸ் பண்ணல லெஃப்ட் ஹேண்ட்? என்னமா இல்ல, ஒருத்தர் ஒரு பதில் சொன்னா கரெக்டா இருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி. யார் சொன்னது? you have got to use to it. அப்படியே பழகி போச்சு சார். ஒரு காலையில எழுந்து பிரஷ் பண்ற விஷயத்திலேயே எவ்வளவு விஷயத்தை நீங்க மாத்துறீங்களோ, சின்னதா மேபி நாளைக்கு காலையில வந்து பல் தேய்க்கும் போது ஞாபகம் வரட்டும் உங்களுக்கு. அட்லீஸ்ட் இப்படி தேய்க்க வேண்டிய விஷயத்தை இந்த கையில யூஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயத்தை இந்த கையில யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, that starts your mindset change. நீங்க பாக்குற பார்வைய முதல்ல மாத்த ஆரம்பிச்சாதான், இன்னைக்கு நாங்க சொல்ற ஸ்கீம்ஸா இருக்கட்டும், எம்எஸ்எம்இ சொல்ற ஸ்கீம்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல காலேஜ்ல கிடைக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸா இருக்கும், இல்ல நீங்க வேலைக்கு போய் இதுக்கப்புறம் போய் வேலை தர போறீங்க, இல்ல ஹையர் எஜுகேஷன் போறீங்க, எங்க போனாலுமே you need to look in a different perspective. இன்னைக்கு நீங்க எழுதக்கூடிய அசைன்மெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், நீங்க எழுதக்கூடிய ஆன்சர் பேப்பர்ஸா இருக்கட்டும், எவ்வளவு வித்தியாசமான முறையில உங்களை நீங்க பிரசன்ட் பண்ண போறீங்களோ அப்பதான் நீங்க ஜெயிக்க போறீங்க. இல்ல இதே ரூம்ல உட்காந்துட்டு பக்கத்துல அழகா சிட் சாட் பண்ணிட்டு ஜாலி பண்ணிட்டு பேசிட்டு சிரிச்சுட்டு போலாம். நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறவங்க திடீர்னு நீங்க ஒரு ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு, ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு பார்க்கும்போது அவங்க நல்லா வளர்ந்து போயிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க ஒன்றும் பெருசா எஃபர்ட் எடுத்துக்க மாட்டாங்க, அவங்க ஒன்றும் பெருசா படிச்சு செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க. ரொம்ப சிம்பிளஸ்டா 2005 ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்டா ஒரு பையன் வந்து ஜாயின் பண்றான். அவன் படிக்க ஆரம்பிக்கிறான்.
அவங்க அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாம ஆயிடுது. அவங்க அப்பாவை ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அப்போ ஹாஸ்பிட்டல் அந்த ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கும்போது அதுல ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏற்படுது. இந்த ட்ரிப்ஸ் முடிஞ்சோடனே பிளட் ரிவர்ஸ்ல போயிடும், தெரியும்ல. அது மட்டும் இல்லாம ஏர் எம்பாலிசம் சொல்லுவோம். அந்த கைக்குள்ள அந்த அந்த நரம்புக்குள்ள வந்து காத்து புகுந்துருச்சுன்னா அது போய் ஹார்ட் அட்டாக்கே கொடுத்துரும். உயிர் போற அளவுக்கு நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் நடந்துருச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளிகேஷனா ஆகி அந்த மசில்ஸ்குள்ள அந்த ஊசி வேற மாதிரி போய் மருந்து வேற இடத்துல போய் அந்த கையில பெரிய பிரச்சனையாகி இந்த ஆபரேஷன் பண்ற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிற ஒரு மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் அப்பாவை பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கும்போது அந்த பிரச்சனையை பார்த்து ஏன் இது நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி எல்லார்கிட்டயும் டாக்டர்ஸ் கிட்ட எல்லாத்தையும் கேட்டு எந்த பதிலுமே அவனுக்கு தெரியாததுனால இந்த பிரச்சனையை ஒரு பெரிய பிரச்சனையா பார்வையில இருந்துட்டே இருக்கு. அப்போ இந்த மாதிரி நாங்க போய் ஒரு காலேஜ்ல பேசும்போது இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குன்னு சொல்லும் போது ஒரு கான்டெஸ்ட் நடத்துறாங்க, இனோவேஷன் கான்டெஸ்ட். அந்த இனோவேஷன் கான்டெஸ்ட்ல ஒரு பேப்பர்ல இதெல்லாம் பண்ணா இப்படி நடக்கும், இப்படி நடந்தா இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணலாம் ஒரு பேப்பர்ல சும்மா கிறுக்குறான். அந்த கிறுக்குன ஐடியாவை பார்த்து இந்த ஐடியா நல்லா இருக்கு, இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு அந்த படிச்ச எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து ஒரு 20,000 30,000 கையில காசு கொடுத்து இதை நீ செஞ்சுதான் பாருடா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை செஞ்சு பாக்குறான், முயற்சி பண்றான். அப்ப நான் சொன்ன எங்க கிட்ட வந்து அப்ரோச் பண்றான். இதே 2 லட்சம் ரூபாய் அவனுக்கு அந்த கையில காசு கிடைக்குது, கிராண்ட் கிடைக்குது. நான் சொல்றது கிராண்ட், அவன் திருப்பி கட்ட வேண்டியதுல அந்த 2 லட்சம் ரூபாய் கிராண்ட் பிளஸ் அது சரி வர செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ப்ராடக்டை டெவலப் பண்றதுக்கு திருப்பி ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய் கிராண்ட் கொடுக்குறாங்க. மொத்தம் 7 லட்சம் ரூபாய் கிராண்ட் கொடுக்குறாங்க. பிளஸ் இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியால நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஸ்கீம்ஸ்ல இருக்க மாதிரி இந்தியால நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. அங்க ஹைதராபாத்ல இருக்கக்கூடிய இந்த மெடிக்கல் டிவைஸ் சம்பந்தப்பட்ட AMTZ அப்படின்னு சொல்ற ஒரு நிறுவனத்து மூலியமா 17 லட்சம் ரூபாய் கிராண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா சீட் ஃபண்ட்ஸ் மூலியமா 50 லட்சம் ரூபாய் ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. நாங்க ஸ்டார்ட் அப் டீம் மூலமா டான்சிட் மூலியமா 10 லட்சம் ரூபாய் ஃபண்ட்ஸ் கிராண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். கிட்டத்தட்ட 1,36 லட்சம் ரூபாய் அவங்க கிட்ட கிராண்ட் மட்டுமே வாங்குறான். அவன் அப்படி என்ன சார் பண்ணா? இன்னைக்கு அந்த ப்ராடக்ட் இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல டெஸ்டிங் போயிட்டு இருக்கு. அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஓனர்ஸ், நான் சொல்ற டாப் மோஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஓனர்ஸ் எல்லாம் போன வாரம் அவங்க கிட்ட உட்காந்து இதை நான் எடுத்துக்கிறேன், இது என் ஹாஸ்பிட்டல் இல்ல, இந்தியா ஃபுல்லா இதை நான் சப்ளை பண்றதுக்கு நான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு அவங்களும் திருப்பி காசு போடுறதுக்கு இன்னொரு 2 கோடி ரூபாய் காசு போடுறதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப சிம்பிளா பண்ணார் சார். பை த டைம் அது பண்றதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் எடுத்துச்சு. அவனுக்கு ஃபைனல் இயர் வந்தான். ஃபைனல் இயர் வரும்போது CTSல கேம்பஸ் இன்டர்வியூல 18 lakhs பேக்கேஜ்ல அவனுக்கு வேலை கிடைக்குது. அந்த வேலையை விட்டுறான், எனக்கு வேலை வேணாம், நான் எனக்கு இருந்த அந்த கனவை, நான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு பிரச்சனைய அடுத்த லெவல்ல கொண்டு போகணும் அப்படின்னு அதே இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இன்குபேஷன் சென்டர், மேடம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க கேட்டுருப்பீங்க. இன்குபேஷன் சென்டர்னா ஒரு எப்படி ஒரு இன்குபேட்டர் மிஷின் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? ஒரு கோழி குஞ்சு இன்குபேட்டர் மிஷின், ஒரு குழந்தைக்கு இன்குபேட்டர் மிஷின், ஒரு தட்பவெப்ப சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுக்கறது, ஒரு அட்மாஸ்பியரை உருவாக்கி கொடுக்கறது ஆர்டிபிஷியலா. அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துக்கு தான் இன்குபேட்டர்ஸ் சொல்லுவோம். உங்க பிசினஸ் ஐடியா நீங்க வந்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து இந்த இன்குபேஷன் சென்டருக்குள்ள எல்லா சப்போர்ட் சர்வீசஸும் இருக்கும். உங்களுக்கு இடம் கொடுக்கறதுல இருந்து, இந்த ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றதுல இருந்து, உங்களுக்கு வழிகாட்டுறதுல இருந்து, உங்க இன்ஸ்டிடியூஷனும் இந்த ப்ரீ இன்குபேஷன் சென்டர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு உங்க கரஸ்பாண்டன்ட் பேசியிருக்காரு, சப்போர்ட் பண்ண போறோம். அப்படி அவன் என்ன பண்ணனா, அந்த டிராப்ஸ் போகுது இல்லையா, ட்ரிப்ஸ், அது எவ்வளவு டிராப்ஸ் உங்க பாடிக்குள்ள போகணும்ன்ற அந்த மிஷின் கவுண்ட் பண்ணிக்கும், எவ்வளவு போயிட்டு இருக்குன்னு. இவ்வளவுதான் போகணும்னா அவ்வளவு போறதுக்கு செட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் அந்த டிராப்ஸ் முடிய போகுது அப்படின் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கட் ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த காத்து திருப்பி போகாத அளவுக்கு மாத்திக்கும். அது மட்டும் இல்ல, அது கட் ஆஃப் பண்றதுக்கு முன்னாடி, கட் ஆஃப் பண்றதுக்கு பின்னாடி யார் அந்த ட்ரிப்ஸ் போட்டாங்களோ அந்த நர்ஸோ இல்ல டாக்டரோ அந்த நர்ஸ் ஸ்டேஷன்லயோ இவங்களுக்கு இந்த ட்ரிப்ஸ் போடுறது முடிஞ்சு போச்சு, இல்ல முடிய போறதுக்கு இன்னும் 10 நிமிஷம் இருக்குன்னு இன்டிமேஷன் கொடுத்துரும் த்ரூ IoT. அது மொபைலா இருக்கட்டும், டிவைஸா இருக்கட்டும். இந்த சின்ன ஒரு விஷயம்
அப்போ அந்த இடத்துல அவங்க அப்பாவுக்கு நடந்துருந்துச்சுன்னா, அப்பாவுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல போடணுமோ அந்த மாதிரி ஒரு மிஷின் இருந்துச்சுன்னா, ஒரு டிவைஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த பிரச்சனையை தவிர்த்திருக்கலாம்னு யோசிச்சோம். ஒரு மெக்கானிக்கல் படிக்கிற பையன் இன்னைக்கு ஒரு ஹெல்த் டெக்ல மெடிக்கல் டிவைசஸ்ல இப்படி இருக்கணும், இவ்வளவு டிராப்ஸ் போகணும், இந்த சைஸ்ல தான் இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி இதை ஃபுல்லா படிச்சு அவன் கூட ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிற பசங்க, ஒரு எலக்ட்ரானிக் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் படிக்கிற பசங்க, இவங்களெல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து 3 பேரை சேர்த்து அந்த நிறுவனத்தை ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு ரொம்ப சிறப்பா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுல ஒரு பெஸ்ட் பார்ட் என்ன தெரியுங்களா? இத அவன் கண்டுபிடிச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அவனுக்கு இன்னொரு விஷயம் தோணுது. இந்த ஊசி போடுறதுக்கு நரம்பு நிறைய பேருக்கு கிடைக்காது. நிறைய பேருக்கு அந்த நரம்பு தேடணும். இப்ப நம்மளுடைய அப்பா அம்மா எல்லாம் நிறைய பேர் இந்த டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க வாரத்துக்கு ஒரு முறை, மாசத்துக்கு ஒரு முறை பிளட் செக் பண்ண போவாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு நரம்பே கிடைக்காது. சோ அந்த நரம்ப வெயின் ஃபைண்டர் ஒரு மிஷின் இருக்கு. அது மேலை நாடுகள்ல, அமெரிக்கா, கனடா போன்ற நாடுகள்ல இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் 2 லட்சம் ரூபாய் 3 லட்சம் ரூபாய் அந்த மிஷின், ஒரு ஸ்கேன் மிஷின் மாதிரி இருக்கும், பிரிண்டர் ஸ்கேன் மிஷின் மாதிரி. அந்த டெக்னாலஜிய ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இல்ல, ஒரு கம்மியான விலையில இல்ல. இன்னைக்கு நம்ம செல்போன் 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்குறோம், 10,000 ரூபாய்க்கு வாங்குறோம், 6,000 ரூபாய்க்கு வாங்குறோம். கரெக்டா? எல்லாமே ஒரே விஷயம் தான். சோ அந்த டெக்னாலஜிய ஏன் நமக்கு இந்த வெயின் ஃபைண்டர்ல வரக்கூடாதுன்னு அந்த டெக்னாலஜிய வெறும் 1,500 ரூபாய்க்கு அந்த டிவைஸை கண்டுபிடிக்கிறோம். சோ அது ரிலேட்டடாவே இன்னைக்கு அவனுடைய நிறுவனம் பெரிய லெவல்ல வளர்ந்துட்டு இருக்கு. அது சாதாரணமா அவங்கள மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்து இன்னைக்கு அவன் பார்த்த பார்வைய ஒரு பொருளா மாத்தி அதை ஒரு நிறுவனமா மாத்தி இன்னைக்கு கோடியில சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கான். ஏன் இதை சொல்றேன்னா, இது நீங்க அந்த ஸ்டார்ட் அப் வேணா கூட உங்ககிட்ட நான் பேச வைக்கிறேன், இல்ல நீங்க அவங்க கம்பெனில போய் பார்க்கலாம். இதுக்கு மாதிரி விஷயங்களை பண்றதுக்கு இன்னைக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. எங்களை மாதிரி நாங்கெல்லாம் படிக்கும் போது எங்களுக்கு அந்த மாதிரி வாய்ப்பே இல்லை. இன்னைக்கு இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன், இந்த ஜெனரேஷன் நீங்க படிக்கக்கூடிய எந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்தாலும் சரி, எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன பண்றதுன்னா இன்னோவேஷன் நோச்சர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி EDII அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் இருக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடுல. they are giving 2 lakh rupees grant for உங்களுடைய ஐடியா மட்டும். நீங்க ஐடியா இருக்கு சார், நீ எடுத்துட்டு போய் நீங்க சொன்னாலே போதும். ஓகே, அதை நீங்க ஒரு 5-6 ஸ்லைட்ல போட்டாலே போதும், you will get this 2 lakh rupees grant. அந்த ஐடியாவை எப்படி சொல்ல போறீங்க? சார், இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், இந்த பிரச்சனைக்கு இந்த மாதிரி சொல்யூஷன் நான் தேடி பார்த்தேன், எங்கேயுமே இல்ல, இந்த சொல்யூஷன் இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க ஒரு 5-6 ஸ்லைட்ல பிரசன்டேஷன்ல போட்டு எடுத்துட்டு போய் அந்த கமிட்டில பிரசன்ட் பண்ணீங்கன்னா, ஓகே இது ஒர்க் அவுட் ஆகும், ஒர்க் அவுட் ஆகாது, இப்படி பண்ணா வரும் வராதுன்னு ஒரு ப்ராபபிலிட்டியில பேசி, ஓகே நான் இப்போ உனக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் தரேன், அந்த 2 லட்சம் வச்சு நீ அந்த ப்ராடக்ட் செய் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. அந்த 2 லட்சம் ரூபாய் வாங்கி நீ ப்ராடக்ட் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது உனக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. சோ இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு. இதை நீங்க எடுத்து யூட்டிலைஸ் பண்ண போறீங்களா, பண்ண போறது இல்லையான்றது சப்டையும். எனக்கு ஒண்ணு இல்லை, நாங்க ஒரு 1/2 hour 1 hour பேசிட்டு போயிடுவோம். நீங்க இன்னைக்கு ஜாலியா பேசலாம், சிரிக்கலாம், சந்தோஷமா இருக்கலாம். இன்னில இருந்து அடுத்த 5 வருஷம் நீங்க உங்க வேலையை தேடி எத்தனை இடத்துல இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ண போறீங்க, எவ்வளவு பேரு எவ்வளவு சம்பளத்துல உங்க வேலைக்கு எடுக்க போறாங்க யோசிச்சு பாருங்க. இன்னைக்கு அது பெரிய கேள்விக்குறியாவே இருக்கு. ஓகே, அதனால நீங்க அப்படியே வேலைக்கு தான் போகணும்னு நினைச்சாலும் தயவு செய்து போலாம், தப்பே இல்ல, பண்ணணும், வேலைக்கு போகணும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகணும். ஆனா நீங்க எவ்வளவு சம்பாதிக்க போறீங்க, மாசம் மாசம் எவ்வளவு உங்களுக்கு சேலரி கிடைக்க போகுது? மோஸ்ட் ஆஃப் தி இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் கோயிங் ஃபார் தி டெலிவரி பார்ட்னர்ஸ்ல போய் டெலிவரி மேனா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யூனோ, கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் ரூபாய் 3 லட்சம் யூத்ஸ் ஒவ்வொரு வருஷமும் தமிழ்நாட்டுல வெளியில வராங்க. இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வேலை இருக்கா? ஆனா நீ யோசிக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு யோசனைனால, நீ மாத்தப்படுற ஒரு சின்ன யோசனைனால நீ ஒரு 10 பேர் வேலை கொடுக்கலாம். அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி இது நான் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசுறதுனா என்ன சார் காமெடி பண்றீங்கன்னு சொல்லியிருப்பீங்க. ஆனா இப்ப அதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. யூட்டிலைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க கையில நிறைய காசு இருக்கும், நீங்க நிறைய பேருக்கு காசு கொடுக்கலாம், உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இல்ல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு வேலைக்காகவும் நீங்க படிப்படியா தேடிட்டு தான் இருக்கணும். ஸோ கமிங் பேக் டு திஸ் பாயிண்ட், மேல அந்த டிட்டர்மினன்ஸ் மேல மேல
ஸோ ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் அப்படின்ற நிறுவனம் என்னன்னா அண்டர் தி எம்எஸ்எம்இ மினிஸ்ட்ரி கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம். நான் இந்த நிறுவனத்துல 2 வருஷமா தான் இங்க வேலை பார்க்குறேன். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக இந்த இன்குபேஷன் சென்டரை செட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 26 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் ரன் பண்ணி நடத்திட்டு இருக்காங்க. அதே இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல வெளியில போய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுல ஒரு 3 ஸ்டூடெண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட 3 கோடி ரூபாயில இருந்து 4 கோடி ரூபாய் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி பெரிய நிறுவனங்கள் நடத்திட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து சிஐஐ அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்துல கிராஸ் ரூட் என்டர்பிரைசஸ் சொல்லுவோம். நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒடிசால வந்து டாடா கம்பெனியோட சேர்ந்து நாங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணப்போ ஒடிசால டாடா ஸ்டீல் இருக்கு, டாடா ஸ்டீல் பிளான்ட் இருக்கும். ஒரு 10,000 பேர் அந்த கம்பெனில இருந்து வெளியே வருவாங்க டெய்லி. ஆனா அந்த ஊருக்குள்ள வந்து பெருசா ஒரு பார்பர் ஷாப்போ ஒரு ஹோட்டலோ ஒரு ஜூஸ் சென்டரோ எதுவுமே இருக்காது. அங்க போய் அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தேவைகள் இருக்கும் இல்லையா? நான் சொல்றது வித்தியாசம் யோசிக்கணும். அதுக்கு நீங்க ராக்கெட் சயின்ஸை தான் யோசிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. எந்த விஷயத்த ரொம்ப ஈஸியா யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா கொடுக்க முடியுமோ அதுவுமே ஒரு இனோவேஷன் தான். அங்க நாங்க என்ன பண்ணோம், ஒரு மொபைல் டாய்லெட்ஸ், மொபைல் கிச்சன்ஸ், மொபைல் ஜூஸ் ஷாப்ஸ், அது ஒரு ஈவினிங் ஒரு 5ல இருந்து 6 மணி வரைக்கும் அங்க நின்று வியாபாரம் பார்க்கும். அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டு போய் எங்க இடத்துல நிக்க வச்சுமா பண்ணிக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு. இந்த ஸ்டார்ட் அப் டீம் மூலியமா இதெல்லாம் எங்களுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ். இது வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்கு, இன்னும் நிறைய இனிஷியேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். சோ இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் மூலியமா நீங்க ஏதாச்சும் எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். அதுக்கு நீங்க எந்த காசு கொடுக்க வேண்டியது இல்லை. இந்த ப்ரோக்ராம் மூலியமா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நீங்க இன்னைக்கு நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சு நாளைக்கு யோசிக்கிற போது ஏதோ ஒரு ஐடியா கிடைக்குது, உங்ககிட்ட இருக்கிற ஐடியாவை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா we will help you to develop those ideas into your business model, a product into a business model. Okay, so நீங்க இப்ப நான் தான் சொல்ல வரேன், இந்த ஸ்கீம்ஸ் நிறைய இருக்கு. இப்ப அடுத்து போகலாம். அடுத்து கீழே எங்களுடைய ஆபீசஸ் பாருங்க, கிட்டத்தட்ட 10 சென்டர்ஸ்ல இருக்கு, 10 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல இருக்கு. எங்க வேணாலும் நீங்க போய் அப்ரோச் பண்ணலாம். இப்ப நாளைக்கு வந்து நீங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் ஆரம்பிக்கணும், நான் வந்து ஒரு விஷ்கான் படிக்கிறேன் சார், நான் வந்து எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, நான் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு தீமேட்டிக்ல வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா, டெஃபினட்டா நீங்க பண்ணலாம். ஒரு கார்பரேட் செக்ரட்டரிஷிப் பண்றீங்களா, இது வரைக்கும் வந்து ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடரா ஒரு அப்ளிகேஷன் இல்ல வந்து ஒரு வெப்சைட் இல்ல, ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடரான ஒரு ப்ராடக்ட் இல்ல அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா பண்ணலாம். ஐடியாஸ் எனாமரஸ், பட் எதை நீங்க எடுத்துட்டு போக போறீங்கிறது போட்டு தான் அவங்க இல்ல. இல்ல சார் எனக்கு காசே வேணாம் சார், ஜாலியா அப்படியே இருந்துட்டு வாழ்ந்துட்டு போறான்னு நினைக்கிறீங்களா, சூப்பர், அதோட பெரிய விஷயம் வேற ஒன்றும் இல்லை, அது செய்யலாம். ஆனா இன்னைக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க, முன்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கவங்க, இன்னொரு 5 வருஷத்துல இருந்து 10 வருஷத்துல அவங்க எந்த லெவல்ல போயிருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணீங்கன்னா இதை விட முட்டாள்தனம் வேற எதுவுமே இல்லை. ஓகே, இன்னைக்கு இந்த நாள்ல இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்த மாதிரியான விஷயத்தை எடுத்துட்டு வந்து உங்களுக்கு சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிருக்குன்னா, எப்படி நான் வந்து இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 100 சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. 100 பேரை நான் கூட்டிட்டு வந்து முன்னாடி நிக்க வைக்கலாம். அவங்க இப்ப இவருக்கு முன்னாடி பேசினார் கூட, ஜீரோ கூட ரொம்ப நல்லா பேசினார், அவருமே ஒரு ஸ்டார்ட் அப் தான். பட் அவங்க எல்லாம் வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்து உங்களுக்கு வளர்த்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க எங்களுடைய இன்ஸ்டிடியூஷன் ப்ரொஃபசர்ஸையோ இல்ல வந்து எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லயோ நீங்க அப்ரோச் பண்ணி யூ கேன் டேக் மோஸ்ட் ஆஃப் த சப்போர்ட்ஸ். இதுல இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல வந்தது என்னன்னா, இன்னொரு பிபிடில இந்த லாஸ்ட் கிராஷ் இருக்கும், அதோட சொல்லி முடிக்கிறேன். See, when we talk about innovations, அப்படின்னா என்னன்னா necessity is the mother of invention சொல்லுவாங்க. ரொம்ப பெருசா யோசிக்கணும் அவசியம் இல்லை. சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு எப்படி ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வரலாம் யோசிச்சீங்கன்னா போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, இது எல்லாமே ஜுகாட்ஸ் சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. இந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சாதான் நாளைக்கு அந்த பிசினஸா கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து 2 வீல்ல
எவ்வளவு பெரிய டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் நடக்குது பாருங்க. ஒரு அழகான பைப்பை வச்சு ஒரு ஃபுட் செக்ரிகேட்டர், ஃபுட் சைஸ் செக்ரிகேட்டர், இப்ப லட்ச ஒரு லெமன் இருக்கு இல்ல ஆரஞ்சு இருக்குன்னா அந்த ஆரஞ்சோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி செக்ரிகேட் பண்றது. இது ஒரு டெம்பிள்ல, குருத்வார் டெம்பிள்ல ஒரு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த அன்னதானம் கொடுப்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுக்கு குனிஞ்சு சர்வீஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு அதை வந்து இவ்வளவு அழகா இன்வென்ட் பண்ணிருக்காங்க. திஸ் இஸ் தி இன்வென்ஷன். இந்த மாதிரி நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சாலே போதும், நாளைக்கு இது ஒரு பெரிய பிசினஸா மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த இடத்துல இப்ப இந்த பைக்ல போட்டிருக்காரு பாத்தீங்களா, இந்த மாதிரி மேல மழையும் வெயிலும் படாத அளவுக்கு ஒரு ஷேடா கட்டினவரு அந்த ஐடியா வச்சு இன்னைக்கு பைக் ஆம்புலன்ஸ் ஒன்று இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. இன்னைக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட 100கணக்கான வெஹிக்கிள் வாங்கி இங்க மலை அடிவாரங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஹில் ஸ்டேஷன்ல இருக்கக்கூடிய இடத்துல எல்லாம் இந்த பைக் ஆம்புலன்சஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ண போறாங்க. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு சாதாரண சின்ன விஷயமா நீங்க ஒரு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகே, வித் தட் ஐ கம்ப்ளீட் மை செஷன். உங்களுக்கு உண்மையிலே 2 லட்சம் ரூபாய் வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க பண்ண வேண்டியது ஒண்ணே ஒண்ணு, ரொம்ப சிம்பிள். ஜஸ்ட் லுக் அரவுண்ட் யூ, சேஞ்ச் யுவர் மைண்ட் செட், திங்க் இன் a different perspective. எந்த பிரச்சனைக்கு என்ன சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சா நல்லா இருக்கும், அது எனிதிங். நீங்க படிக்கிற சப்ஜெக்ட்ல தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் அதுக்கு இப்படி பண்ண நல்லா இருக்குமான்னு ஒரு குட்டியா ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்க. அதுக்கு ஆல்ரெடி அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் இருக்கா, இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராடக்ட்ல நீங்க நினைக்கிற மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கா இல்லையா, அப்ப நான் அதே ப்ராடக்ட்ல இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையான்றது ஒரு குட்டி ரிசர்ச் பண்ணி அதை ஒரு பிரசன்டேஷனா போட்டு எங்க கிட்ட கொடுங்க. I promise you will get you this 2 lakh rupees, 5 lakh rupees and you can go on based upon your project area. இனி வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? இப்ப நான் கலர் கலரா போட்ட படத்தை பார்த்து நம்புறீங்களா இல்ல நான் சொல்றத நம்புறீங்களா? நீங்க நம்பினா காசு கொடுப்பேன், இல்ல கொடுக்க மாட்டேன். ஓகே, wish you all the best. Thank you. Thank you, sir, for enlightening us various opportunities available through Startup Team. As we come to the conclusion of our enriching workshop, now I invite Vanitha from second year BCom Corporate Secretarieship to deliver the vote of thanks. Good afternoon, everyone. As we come to the conclusion of this enlightening workshop on effective sales and marketing strategies for entrepreneurs, it is my privilege and honor to deliver the vote of thanks. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to the Almighty, followed by our esteemed chief guest, Mr. Prem, Associate Vice President at Startup TN, Mr. Jerome Melchizedek, founder of Stigmata Techno Solution, and Ms. Amila Betsy, Deputy Director at the Ministry of MSME, Government of India. Your insight, expertise and experience have provided us with invaluable knowledge on business growth, sales strategies, marketing techniques and policy-driven entrepreneurial development. Thank you for sharing your wisdom and inspiring us today. I would also express my sincere appreciation to the Secretary of the College, our respected Principal, Vice Principal, IQAC Coordinator, IIC Convener, IIC Co-Convener, Head of the Department and the Convener of this program for their continuous support and encouragement in organizing this meaningful event. Your leadership has been instrumental in making this workshop a success. A special thanks to our faculty members for their dedication and for guiding students towards excellence. Your commitment to fostering a learning environment that bridges academics with industry insight is truly commendable. To our dear students and participants, thank you for your enthusiastic participation, thought-provoking questions and eagerness to learn. Your engagement has made this workshop interactive and enriching. Last but not least, I extend my gratitude to the organizing team, technical team and those who are working behind the scenes to ensure the smooth execution on this workshop. Your hard work and dedication are deeply appreciated. Once again, thank you all for being a part of this wonderful event. Let's carry forward the knowledge and strategy we are gained today and apply them in our entrepreneurial journey. Wishing you all success and have a great day. Thank you.
With that, we officially conclude today's Entrepreneurship Awareness Program. A big thank you for our dignitaries, faculty members, organizing team, and participants for making this event a grand success. Wishing you all the best in the entrepreneurial journey. Have a great day ahead. Thank you.